السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ مکمل ناول دا ویکس وولف آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ، لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ تو آئیے ناول کی طرف چلتے ہیں۔ میشا، یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ زونی اس کے ساتھ کار میں بیٹھی اسے شہر سے غیر آبادی کی طرف جاتے دیکھ کر پوچھا۔ میشا اس کی فرینڈ تھی، اس کے ساتھ ہاسٹل میں رہتی تھی۔ ویسے تو اسے اس پر پورا بھروسہ تھا، پر آج پتہ نہیں کیوں اسے عجیب لگ رہا تھا۔ تھوڑا انجوائے کرنے، میشا نے مسکراتے اسے دیکھ کر کہا۔ اور یہ تیری انجوائے کرنے والی جگہ کا نام؟ زونی نے اسے دیکھ کر جو کار ڈرائیو کر رہی تھی ابرو اچکا کر پوچھا۔ بلڈ نائٹ کلب، اس نے نام بتایا۔ وہ ہنسی۔ جیسی تم پر اسرار ویسی تمہاری انجوائے کرنے والی جگہ کا نام۔ اس نے موبائل نکالا اور اس میں کچھ کرنے لگی۔ کیا کر رہی ہو؟ مارک کو کال۔ وہ ابھی نمبر ملا رہی تھی جب میشا نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھین کر پیچھے پھینکا۔ یہ کیا کیا میشا؟ اسے اس کی یہ حرکت اچھی نہیں لگی تھی۔ تم مجھے یہ بتاؤ، تمہارے اور مارک کے بیچ کیا چل رہا ہے؟ ہم بیسٹ فرینڈ ہیں۔ مارک کے نام پر اس کے خوبصورت چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ او ہو، میں نے صرف ذکر کیا، پھول خود بخود کھلنے لگا۔ میشا نے اسے چھیڑا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، سچ میں۔ اس نے منہ سے تو انکار کیا تھا، پر دل میں اس نے ارادہ باندھ لیا تھا، کل صبح ہوتے ہی وہ اپنے پیار کا اس سے اظہار کر دے گی۔ اور وہ اپنے اندر نہیں چھپا سکتی اپنی محبت کو۔ وہ ابھی اپنی سوچوں میں تھی جب میشا نے کہا، تم نہ بتاؤ ہمیں، پر مارک کی آنکھوں میں ہم تمہارے لیے محبت کا سمندر دیکھتے ہیں، اور یہی میری آنکھوں میں بھی ہے۔ وہ مدھم سا بڑبڑائی، جس پر میشا کا کہکا لگا، جس پر وہ پوری سرخ ہو گئی تھی۔ تم بہت انوسینٹ ہو زونی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی، دونوں باہر نکلیں۔ جگہ کو دیکھ کر اس کا حلق خشک ہو گیا تھا۔ میشا، یہ کیا ہے؟ اسے تم کلب کہتی ہو؟ یہ تو ایک بھوت بنگلہ لگ رہا ہے۔ ہر طرف تاریک، سنسان، اندھیرے میں ڈوبا میدان تھا۔ دور دور تک کوئی آبادی نظر نہیں آ رہی تھی۔ سامنے ہی ایک بڑا سا کلب تھا، اس کے اوپر چمکتا اس کا نام، جس میں سے لال روشنی نکل کر آس پاس کی جگہ کو خون میں رنگے میدان کی طرح ظاہر کر رہا تھا۔ نام ایسے لکھا تھا جیسے اس میں خون کی بوندیں ٹپک رہی ہوں۔ ایک رات، اوپر سے اتنا ڈراؤنا منظر۔ میشا یار، مجھے نہیں جانا اندر۔ اس نے اپنے سرخ ہونٹوں پر زبان پھیر کر کہا۔ کچھ نہیں ہے، ڈرو مت، چلو ابھی اندر کا نظارہ دیکھو، سب کچھ بھول جاؤ گی۔ وہ اس کی حالت پر ہنستی اسے ہاتھ سے پکڑ کر اندر کی طرف بڑھی۔ آس پاس کافی ساری گاڑیاں کھڑی تھیں۔ وہ اندر آئی تو دیکھا فل میوزک، تیز روشنیاں، لائن میں لگے صوفوں پر کئی لڑکیاں اور لڑکے مدہوش پڑے تھے، اور کچھ بار پر قطار میں ڈرنک کر رہے تھے۔ کافی لڑکے لڑکیاں مدہوشی میں فلور پر ٹھڑک رہے تھے۔ یہاں پر تمہیں ہر وہ چیز ملے گی جو شہر کے کلب میں غیر قانونی ہے، میشا نے اس کے کان کے قریب ہوتے ہوئے چیخ کر کہا، کیونکہ میوزک اتنا تیز تھا کہ چیخوں پھر بھی آہستہ سنائی دے۔ چلو، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بار کی طرف آئی۔ دونوں نے دو دو پیک پیے، پھر ڈانسنگ فلور پر آئیں۔ کچھ ہی دیر میں دونوں بھی دوسروں کی طرح دنیا جہاں سے غافل ہو گئی تھیں، پر زونی کو عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، بے چینی سی ہو رہی تھی۔ بند آنکھوں کے باوجود اسے کسی کی تیز نظروں کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ پہلے تو اس نے اگنور کیا، پر اب اسے الجھن ہونے لگی۔ اسے لگا تھا جیسے کوئی آگ ہو جو اس کے جسم کو جلا رہی ہو۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں۔ اس کی سنہری آنکھوں میں الجھن، گھبراہٹ اور بے چینی تھی۔ جو کاؤنٹر پر کھڑا صاف دیکھ رہا تھا اور اسے اچھا بھی لگ رہا تھا، پر پہلے اسے دوسرا کام کرنا تھا، کسی کو انعام دینا تھا اس کی محنت کا۔ اس نے اس سے نظریں ہٹا کر ساتھ تھرکتی میشا پر نظریں ڈالی، جو بھرپور انداز میں مسکراتی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اسے جو انسانوں سے نفرت تھی وہ مزید بڑھ گئی تھی۔ اس کے خوبصورت چہرے پر حیوانی مسکراہٹ نے بسیرا کیا، جس پر وہ تو مر مٹی۔ وہ آہستہ آہستہ باہر کی طرف روانہ ہوا۔ وہ یہ اشارہ سمجھ گئی تھی، زونی مائی انوسینٹ ڈول، تم یہاں رہو، میں 2 منٹ میں واش روم سے ہو کے آئی۔ وہ اس کے گال پر کس کرتی فلور سے نیچے اتری، پھر زونی کی نظروں سے محفوظ ہوتے باہر کی جانب گئی۔ وہ باہر آئی اور سرخ روشنی میں اسے ڈھونڈنے لگی۔ آس پاس دیکھا، پر وہ کہیں نہیں تھا۔ اف، کہاں چلا گیا؟ وہ خود سے بڑبڑاتی ہوئی کلب کے پیچھے والی جگہ پہ دیکھنے گئی، جہاں پر صرف چاند کی روشنی تھی۔ میوزک کا شور اتنا تھا کہ چیختا بھی تب بھی سننے میں کچھ نہ آتا۔ اس کی نظر جیسے ہی جگہ پر پڑی، اس کا گلا سوکھ گیا۔ خوف سے اس کی آنکھوں میں لہرانے لگا۔ او گاڈ! میں اس کی چاہت میں اتنی اندھی ہو گئی، جگہ کو بھی دیکھ نہیں پائی کہ کہاں آ گئی۔
اگر یہاں پر کوئی جانور مجھے چیر پھاڑ دے تو اندر کسی کو میری خبر بھی نہیں ہوگی۔ وہ اپنے جسم کی ہوس کو چاہت کا نام دینے لگی تھی، اور اسے لوگوں کا جو حال ہوتا یہ اسے پتہ ہی نہیں تھا۔ بالکل ٹھیک کہا۔ اگر یہاں پر کوئی تمہیں اپنی قربت کے چند پل بھی دیتا، جس کے لیے تم نے اپنی دوست کو اتنی محنت سے یہاں لائی اور مارک کو ہوا بھی لگنے نہیں دی، تو اس کا بھی کسی کو پتہ نہیں لگے گا۔ اس کے کان کے قریب ویکس کی دلکشی سرگوشی ہوئی تھی۔ تم کہاں تھی؟ اف! وہ جب مڑی تو چاند کی مدھم روشنی میں ویکس کا بھیانک چہرہ دیکھ کر اس کے منہ سے زوردار چیخ نکلی، جو اپنی بدقسمتی سے کسی کو سنائی نہیں دی۔ وہ آدھا انسان اور آدھا بھیڑیا تھا۔ اس کے دو نکیلے دانت جن سے خون ٹپک رہا تھا، سارے منہ جسم پر کالے بال تھے، آنکھیں سنہری تھیں، پر وہ ابھی بھی انسانی روپ میں تھا۔ اگر ابھی وہ اپنے روپ میں آ جاتا تو خود پر کنٹرول نہیں رہتا اور اس کا کام بھی نہیں ہوتا۔ اس کی اور چیخیں نکلتی یا وہ بھاگنے کی کوشش کرتی، اس سے پہلے اس کے بڑے کالے ناخنوں والا پنجہ اس کی گردن پر آیا اور اس میں اپنے ناخن کاٹ دیے، جس سے اس کی آواز بند ہو گئی۔ وہ تڑپنے لگی، اس کی آنکھوں میں سے، منہ میں سے اور ناک اور جہاں پر اس نے ناخن گاڑے تھے وہاں سے خون پھواروں کی صورت میں نکلنے لگا، اور وہ جا کر اس کے منہ پہ لگا، جس پر اس نے زبان پھیر کر چاٹ لیا۔ میشا کا گلے سے نیچے کا بدن بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے خون کے آنسو بھی نکل رہے تھے، روح آہستہ آہستہ پرواز کر رہی تھی۔ ویکس نے اس کی حالت پر کہکا لگایا اور ہاتھ کو جیسے کھینچا۔ اس کے گلے کا آدھا حصہ اس کے ہاتھ میں آ گیا اور سر جا کر پشت سے لگا۔ آگے کے حصے سے خون کی بارش ہونے لگی تھی۔ ہاتھ میں موجود حصے کو اس نے اپنے بھیڑیے جیسے منہ میں ڈال دیا، پھر اس کے مردہ وجود کو زمین پر پھینک کر چاند کی مدھم روشنی میں اسے نوچنے لگا۔ خون نے زمین کو رنگ دیا تھا۔ کچھ سیکنڈ میں وہ اس سے اٹھا، اپنی انسانی روپ میں آیا اور اس کے وجود کو دیکھ کر مسکرانے لگا، جیسے کوئی انسان دیکھتا تو وہیں بے ہوش ہو جاتا۔ اس کے وجود سے جگہ جگہ سفید ہڈیاں نظر آ رہی تھیں۔ شاید اتنی قربت کافی ہے تمہارے ابھی اور دیتا پر تم تو اتنے میں چل بسی۔ وہ شیطانیت سے ہنستا ہوا خود پر ایک نظر ڈال کر کلب کی طرف روانہ ہوا۔ آنکھیں اپنی نیلے رنگ میں آ گئی تھیں۔ وہ کاؤنٹر پہ کھڑا ہوا اور زونی کو دیکھنے لگا، جو میشا کو پریشان سنہری نظروں سے یہاں وہاں ڈھونڈ رہی تھی۔ جو ہوتی تو ملتی۔ اس نے واپس اپنی سحر انگیز آنکھیں اس پر جما دیں۔ یہ اسے اپنے سحر میں جکڑنے کے لیے تھی، جو کچھ ہی دیر میں کامیاب جانی تھی۔ ایسا اسے لگا۔ زونی کی نظر ابھی اس پر نہیں پڑی تھی، وہ تو میشا کو پریشانی سے ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ فلور سے اتر کر نیچے گئی اور لوگوں کے ہجوم سے راستہ بناتی واش روم کی طرف جا رہی تھی۔ ایسے پھر سے اپنے اوپر نظروں کی تپش محسوس ہو رہی تھی، جس پر وہ بہت خوفزدہ ہو رہی تھی۔ ایک تو جگہ ایسی تھی جیسے کسی دوسری مخلوق کے بیچ ہو، اوپر سے مجھے اکیلا چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں بھاگ گئی ہے، وہ خود سے کہتی۔ اس سے ناراضگی ظاہر کر رہی تھی۔ وہ 18 سال کی خوبصورت حساس لڑکی تھی۔ اس کی بڑی سنہری آنکھیں اور کمر تک آتے سنہری بال اسے اور خوبصورت بنا دیتے تھے۔ چھوٹی ناک، سرخ ہونٹ، سفید گلابی رنگت، وہ ایک چھوٹی سی شہزادی لگتی تھی۔ واش روم میں آئی پر وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ اب اسے حقیقت میں پتہ لگا تھا کہ ڈر کیا چیز ہے۔ اس کے وجود میں ہلکی ہلکی کپکپاہٹ شروع ہو گئی تھی۔ وہ لوگوں کی جان بوجھ کر مارتے کندھوں سے خود کو بچاتی باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگی۔ ویکس اسے واش روم کی طرف جاتے دیکھ کر اس کے پیچھے جانے لگا۔ ابھی وہ تھوڑا آگے گیا ہی تھا جب اسے دوسرے بھیڑیے کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے ایک بھرپور نظر پورے کلب پہ ڈالی، پر اسے یہاں پر صرف انسانوں کے خون کی خوشبو آئی۔ اسے یہاں پر اس کے علاوہ کوئی بھیڑیا نظر نہیں آیا۔ اچانک اس کے دماغ میں دھماکہ ہوا۔ مارک! او شٹ! اس نے اپنے ہاتھ پر غصے سے مکہ مارا اور زونی کو دیکھا، جو زونی صورت بنائے ایک صوفے پہ بیٹھی تھی اور سنہری آنکھوں میں آئی نمی سے یہاں وہاں دیکھ کر اسے لوگوں میں پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی کہ شاید یہیں کہیں مل جائے۔ ویکس اس پر ایک قہر برساتی نظر ڈال کر کلب سے باہر نکلا۔ اس نے باہر آ کر دیکھا پر مارک اسے کہیں نہیں دکھا، پر اسے بھیڑیے کی بو سے ہی پتہ لگ گیا کہ مارک یہیں کہیں ہے۔ وہ تیزی سے بھاگا۔ اسے کسی بھی طرح میشا کے وجود کو کہیں کرنا ہوگا اور جلد ہی زونی کو بھی قصہ ختم کرنا ہوگا۔ مارک کے اس تک پہنچنے سے پہلے وہ کلب کی بیک سائڈ پر آیا، پر وہاں پر آ کر اسے جھٹکا لگا۔ مارک اس کے خون میں لت پت مردہ وجود کو سینے سے لگائے بے بسی سے رو رہا تھا۔ سامنے کھڑے ویکس کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی، پھر سب اسے سمجھ آیا۔ تم جانتے تھے میں زونی سے محبت کرتا ہوں،
پھر بھی تم نے اسے اپنا شکار بنایا۔ وہ غم و غصے سے غرایا۔ پہلے تو ویکس اس کی حالت دیکھ کر ششدر رہ گیا، پر پھر جب میشا کے مردہ وجود کو دیکھا تو سمجھا اس کے سنہری بال اور ریڈ کلر کا ڈریس، دونوں کو ریڈ کلر کا ڈریس پہنا ہوا تھا، وہ اسے زونی سمجھ رہا تھا، اور اسی بات کا ویکس کے شاطر دماغ نے فائدہ اٹھایا۔ شاید تم بھی جانتے ہو یہ زونی کارتھن ہے، ہمارے دشمن کی بیٹی۔ اسے اس معصوم کو نوچنے پر کوئی افسوس نہیں تھا۔ وہ تو اپنے بھائی پر حیران تھا، خود ایک بھیڑیا ہو کر انسان کے لیے رو رہا تھا جس پر اس کے اندر آگ لگ گئی تھی، پر وہ کیا جانے دل جانور کے پاس بھی ہوتا ہے۔ وہ تو ایک بھیڑیا تھا، انسان اور دوسرے جانور کو نوچنے والا، وہ کیا جانے یہ آنسو کیوں بہ رہے ہیں۔ تم رو کیوں رہے ہو مارک؟ کیا تم نہیں جانتے آج یا کل اس کا یہ حال ہونا تھا؟ پھر یہ آنسو کیوں؟ وہ غصے سے غرایا۔ کیونکہ تم نے مارک کی زندگی ختم کی ہے، اس کا عشق مارا ہے۔ اس کی دھاڑ پر ویکس کا ایک سرد کہکا لگا جو اس خوفناک ماحول کو مزید خوفناک بنا رہا تھا۔ تم ایک بھیڑیے ہو جو صرف انسانوں کو نوچنا اور چیر پھاڑ کرنا جانتا ہے، نہ کہ ان سے محبت عشق کرنا۔ اس نے مارک کو اس کی حقیقت دکھائی جو ایک کڑوا سچ تھا۔ ہاں، وہ ایک بھیڑیا تھا، جانور تھا، پر وہ ویکس کی طرح انسانوں کو نوچتا نہیں تھا، ان کو چیر پھاڑ کے نہیں کھاتا تھا۔ آج تم ویکس مجھ پر ہنس رہے ہو، وہاں جلد تمہارے اندر پتھر دل کی دھڑکن میں سنوں گا۔ مارک کا دل اندر سے پھٹ رہا تھا، وہ ٹوٹ گیا تھا اپنے چھوٹے بھائی کے ہاتھوں۔ اس نے ویکس کو کہا جو ویکس کو ایک بد دعا لگی جس پر وہ دنگ رہ گیا۔ اس نے ایک دکھ بھری نظر ویکس پر ڈالی جو ساخت کھڑا تھا۔ ویکس، تم میرے دل کے بہت قریب ہو، ماں باپ کے بعد میں نے تمہیں ہی سب کچھ سمجھا ہے، پر پتہ نہیں کیوں آج تم سے دور جانے کو دل کر رہا ہے، پر یہ مت سمجھنا کہ میرا دل تم سے جدا ہوگا۔ جب بھی ویکس پر کوئی مصیبت آئے گی، مارک کو ہمیشہ ویکس کے ساتھ پاؤ گے۔ مارک کی گرے آنکھوں میں خون کے آنسو بہنے لگے۔ وہ چپ چاپ ساکت اس کی سنتا رہا۔ اندر طوفان اٹھ رہا تھا جس میں سے حیوان کا سر اٹھا۔ مارک نے ایک الوداعی نظر ویکس پر ڈالی جس کی نیلی آنکھیں لال ہونے لگی تھیں، اور پھر اپنے بھیڑیے روپ میں آیا اور میشا کے مردہ وجود، یہ کیسی محبت تھی جو اپنے محبوب کو نہیں پہچان پا رہی تھی، کو اٹھا کر اندھیرے کی طرف غائب ہوتا گیا۔ یہ منظر زونی کی نظروں سے محفوظ نہیں رہ سکا۔ کہیں وہ مجھے اکیلے تو نہیں چھوڑ کے گئی یہاں، وہ پریشانی سے خود سے کہتی۔ کلب سے باہر آئی، گاڑی بھی یہی موجود ہے، آخر گئی کہاں؟ مارک کو بھی میسج کیا، وہ بھی نہیں آیا ابھی تک۔ او گاڈ، میں کہاں پھنس گئی؟ اس کی سنہری آنکھوں سے ایک آنسو جا کر زمین پر گرا۔ وہ سرخ روشنی میں ارد گرد دیکھ رہی تھی، کہیں پیچھے تو نہیں، وہاں کیا کرے گی؟ اتنی خوفناک جگہ پر مرنے کے لیے ہی پیچھے جائے گی؟ اس نے خود سے سوال کیا، پھر خود ہی جواب دیتی، اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتی پیچھے کی جانب قدم اٹھائے۔ اب ڈھونڈنا تو تھا ہی، صرف آج مل جائے۔ میشا، آئندہ میں قسم کھاتی ہوں تیرے ساتھ میری جوتی بھی نہیں آئے گی۔ ابھی وہ تھوڑا آگے آئی تھی جب اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ کہیں میشا تو نہیں، جانور بھی ہو سکتا ہے، پہلے چھپ کر دیکھتی ہوں۔ وہ اپنے دل میں سوچتی دیوار سے تھوڑا منہ آگے کرتے دیکھنے لگی، پر اس کا تھوڑا دیکھنا اس کا جسم سن کر گیا تھا۔ آنکھیں پھٹ گئیں، پر وہ وہیں دیوار کا سہارا لے کر بیٹھنے لگی۔ مارک بھیڑیا ہے وہ، میں میشا نہیں۔ مارک اسے کیسے کر سکتا ہے؟ مجھے اسے بچانا ہوگا، اس نے خود سے کہا، پر میں اسے بچاؤں کیسے؟ وہ تو اسے ختم کر چکا ہے۔ وہ لمبے لمبے سانس لینے لگی، پورا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا، آنکھوں سے سمندر بہنے لگا، پسینے میں پوری بھیگ چکی تھی۔ کیا میں نے میشا کو مروایا ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے خود سے سوال کیا۔ اس نے مجھ سے موبائل چھینا بھی تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، میشا مجھے معاف کر دو۔ اچانک وہ اچھل کر دور جا گری۔ قریب سے ہی ایک زوردار خوفناک بھیڑیے کی دھاڑ سنی۔ وہ آ گیا، مجھے بھاگنا ہوگا یہاں سے، نہیں تو وہ میرا بھی یہی حال کرے گا۔ وہ گرتی پڑتی خود کو گھسیٹتی گاڑی تک لائی، کیونکہ ٹانگوں نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ کپکپاہٹ سے گاڑی سٹارٹ کرتی وہ تیزی سے روتے ہوئے بھاگی۔ ابھی تھوڑی آگے ہی آئی تھی جب پیچھے سے لوگوں کی چیخو پکار سننے میں آئی۔ اس کے ہاتھ اور جسم کانپ رہا تھا۔ اپنے ماں باپ کو یاد کرتی گاڑی کو اور تیز بھگا رہی تھی جب اچانک کار کے اوپر کوئی جھپٹا۔ اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ ویکس اس کی کار کے اوپر تھا اور اس نے اپنا بڑا سا پنجہ اندر ڈال کر اسے پکڑنے کی کوشش کی جب ایک چیخ اس کے خون سے بھرے لمبے کالے ناخنوں سے باہر آئی اور گاڑی کو جھٹکا لگا جس سے وہ اپنا بیلنس برقرار نہ رکھ پائے اور دھڑم سے کار سے نیچے گرا۔ جب تک وہ سنبھلتا کار جہاز کی سی تیزی سے بھاگتی اس سے دور ہوتی چلی گئی۔ پیچھے وہ چیختا دھاڑتا رہ گیا اور پھر واپس کلب کی طرف گیا۔ دوسرے معصوموں کی طرف جو بھاگ سکے بھاگ گئے، باقی جو فل نشے میں تھے ان کا خون اور گوشت کے لوتھڑے یہاں وہاں پڑے تھے۔ وہ اپنے رخسار اور گلے سے بہتے خون کی
परवाह किए बगैर तेजी से कार भगाती गई और शहर में दाखिल हुई तो उसने अपनी बंद होती आंखों से देखा कि उसकी गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी से टकरा गई और फिर वो अपनी होशो हवास से बेगाना हो गई। आज यूनी नहीं आई? लेजी उसके साथ कैफे में बैठी उससे पूछा। दिल नहीं कर रहा था, जशिया ने उदासी से जवाब दिया, जिस पर लेजी ने मुंह बनाया। तुम बहुत बोर हो सुनी? जशिया का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और सुनहरी आंखों में कर्ब फैल गया। आई एम सॉरी जशिया। लेजी को अपनी गलती का एहसास हुआ तो जल्दी सॉरी कहा, फिर कुछ सोचकर बोली, जी क्या तुम मुझे नहीं बताओगी कि तुम इस नाम से गुस्सा क्यों होती हो? आखिर ऐसी क्या वजह? शट अप लेजी, मैंने तुमसे कहा था मुझसे ये सवाल कभी मत पूछना। वो एकदम से चीखी। आसपास के लोग उसे देखने लगे और किसी के खूबसूरत चेहरे पर मुस्कुराहट फैली। आखिर वो उसे क्या बताती कि जिसने प्यार से ये नाम रखा था, अब उससे नफरत ने उसे ये नाम छीनने पर मजबूर किया था। आज इस हादसे को 5 माह हो गए थे। उसके माँ बाप उसे इस शहर से ही दूर ले आए थे। वो हर चीज़ वहीं छोड़ आई थी, सवाए उसके रुखसार के नीचे से शुरू होते गर्दन से नीचे तक आते भेड़िए के नाखून के निशान, जो उसे मार्ग से बेइंतहाई नफरत करने पर मजबूर करते थे। अभी भी रात को कभी कभी वो मंजर आंखों के सामने आता तो चीखती चिल्लाती उठ जाती। फिर घंटों मिसेस कार्थन उसके साथ रहती जबकि वो सोना जाती। कहाँ खो गई? लेजी ने उसे अपने हाथों को घूरते देखा तो पूछा। कहीं नहीं यार, कैसी जिंदगी गुजार रही हो? मैं तो कहती हूँ हमारा सेकंड हीरो वेलेंस तुम्हारे तरफ हाथ बढ़ा रहा है, तुम थाम लो, इंजॉय करोगी जिंदगी को। कैसी बोर जिंदगी है ये। मेरी जिंदगी में और भी बहुत कुछ है करने को। वैलेंस से दोस्ती करने के अलावा वैलेंस के नाम पर ही वो चिढ़ गई थी। यूनी के फर्स्ट दिन से वैलेंस उसके पीछे पड़ा था, अपनी काली छोटी छोटी आंखों से जब उसका पोस्टमार्टम करता जिस पर वो लाल पीली हो जाती थी। वो एक खूबसूरत लड़का था। काफ़ी लड़कियां उस पर मरती थीं, पर इन 4 माह में उसकी वैल्यू कम हो गई थी और वो सेकंड पोजीशन में आ गया था। अब लड़कियों का क्रश वैक्स बन गया था। जशिया ने तो उसे नहीं देखा, पर उसका हर जगह चर्चा वो सुनती थी। ये भी सुनने में आया था वो काफ़ी मगरूर और खड़ूस टाइप बंदा है और बैलेंस से उसकी नहीं बनती। प्लीज़ लेजी, मेरे सामने उसका जिक्र ना किया करो। जशिया के चिढ़कर कहने पर लेजी हंसने लगी। ओ माय गॉड! फिर लेजी अचानक चीखी, जिस पर वो घबरा गई। क्या हुआ? जी अपने धक धक करते दिल पे हाथ रखा और उसे देख कर पूछा। यार मुझे यकीन नहीं हो रहा। वो आंखें फाड़कर बेयकीनी से कहने लगी। किस बात पर? उसने दांत पीस कर पूछा। मतलब बात पर यकीन ना होने पर इतना चीखी थी। यार वो हमें देख रहा है, वो खुशी से कहने लगी। कौन देख रहा है? जिस पर मरने जैसी हो गई हो। अपने दाएं तरफ देखो। लेजी ने आंखों के इशारे से उसे दाएं तरफ देखने को कहा, जिस पर वो बेजारियत से देखने लगी। उसकी सुनहरी आंखें जैसे नीली आंखों से टकराई। जशिया के बदन में सरसराहट फैल गई। उसका दिल नीली आंखों से धड़क उठा। वो पूरी तवज्जो से उसे देख रहा था। जशिया को घबराहट होने लगी। कौन है लेजी? उसके मुंह से अल्फाज अटक कर निकले। वैक्स। लेजी अभी उसे ही देख रही थी, तभी उसका हाल नहीं देख पाई थी। काले बाल, नीली आंखें, सफ़ेद रंगत, मगरूर खड़ी नाक, सुर्ख होंठ। वो वाकई ऐसा था जिस पर लड़कियां वैलेंस तो क्या किसी को भी नज़रअंदाज करती। वो उठकर जाने लगी। कहाँ? लेजी ने पूछा तो उसने अपने माथे पर स्कार्फ से पसीना साफ किया और सुर्ख होंठों पर जुबान फेर कर उसे देखने लगी। यार मुझे कुछ काम है, बहुत इम्पोर्टेंट है, उसने जल्दी से कहा और तेजी से कैफे से बाहर निकलकर सांस लेने लगी। लेजी अभी अंदर ही थी या शायद जेनी के साथ होगी, बातों में मसरूफ, या उस लड़के को ही देख रही होगी। बहुत खूबसूरत लग रही हो इन निशानों के साथ। बहुत करीब कान में सरगोशी हुई और एक उंगली ने उसके नीले निशान को छुआ। वो करंट खाकर दूर हटी और मुड़ी तो वही था। वैक्स अपनी दिलकश मुस्कुराहट के साथ खड़ा था। वो घबराकर यहाँ वहाँ देखने लगी। मैंने सुना है मैं बहुत खूबसूरत हूँ, तो सोचा क्यों ना अपने लिए एक खूबसूरत लड़की चुनूं। तो अब वो तुम हो, इसलिए तुम्हें अब सिर्फ वैक्स को सोचना पड़ेगा। वो ऐसा ऐसा कहता उसकी तरफ बढ़ रहा था और वो पीछे की जानिब हट रही थी, बिना देखे कि कितनी गाड़ियां गुजर रही थीं। अगर एक भी आगे आ जाती तो कुचली जाती गाड़ियों, और उसमें सिर्फ कुछ ही फासला था जब वैक्स ने अचानक उसे बाजू से अपनी तरफ खींचा, जिससे वो चीखती सीधा उसके चौड़े सीने से लगी थी। वो खौफ से आंखें नीचे उसके सीने से लगी थी। जब कुछ सीटियों की आवाज़ उसके कानों पर पड़ी, उसने आंखें खोली तो खुद को वैक्स के हिसार में पाया। कुछ लड़कियां और लड़के मुस्कुराकर दोनों को देख रहे थे। खौफ और एक अनजाने शख्स के साथ लगी वो शर्म से पानी पानी होने लगी। वो उससे दूर होने लगी, पर वैक्स ने ऐसा नहीं होने दिया। उसने बेयकीनी से उस अनजान लड़के को देखा जो आसपास की परवाह किए बगैर उसे सीने से लगाए देख रहा था। जशिया का दिल बुलंद आवाज में धड़कने लगा, जिसे सुनकर वैक्स मुस्कुराने लगा। छोड़ो मुझे,
وہ خود کو اس سے الگ کرنے لگی۔ اگر نہ چھوڑوں تو؟ وہ اس پر تھوڑا جھک کر کہنے لگا، جس پر زشیا نے اپنی پوری طاقت سے اسے دھکا دے کر خود سے الگ کیا اور وہاں سے بھاگ گئی۔ پیچھے ویکس کا ایک جاندار کہکا سننے میں آیا، اب مزہ آئے گا دونوں سے۔ زونی اور ویلنس، اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور اسے دوڑتے ہوئے دیکھنے لگا۔ وہ ابھی بھی زشیا کی دھڑکن کو خود میں محسوس کر رہا تھا۔ زشیا بیڈ پر خاموش بیٹھی تھی جب مسز کارتھن روم میں آئیں۔ کیا ہوا ہے زی؟ اس نے پاس بیٹھ کر اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ کچھ نہیں موم، اس نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ تو بیٹا اتنی خاموش اداس کیوں ہو؟ جب سے آئی ہو شاید وہ کل اس کی گھبراہٹ اور خوف دیکھ چکی تھی۔ نہیں موم، ایسی بات نہیں ہے، بس دل بہت اداس ہے ڈیڈ کے لیے۔ اس نے اپنے ماتھے پہ پسینہ صاف کر کے انہیں یقین دلانے کی کوشش کی کہ اس کی طرف سے کوئی بات نہیں ہے۔ اب اپنی موم کو کیا بتاتی کل کے انجان شخص کی حرکت کا، جس نے اسے پھر سے خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس کی باتوں میں عجیب ضد تھی اور ایسا لگتا تھا جیسے کہیں سنی ہوئی آواز، جانا پہچانا احساس تھا۔ تو بیٹا بہت دیر ہو گئی ہے، یونی کے لیے نہیں جانا کیا؟ ابھی تک ایسے ہی بیٹھی ہو؟ مسز کارتھن اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے پوچھا۔ وہ اس حادثے کے بعد بہت ڈری سہمی رہنے لگی تھی، پھر کافی محنت کے بعد پھر اس میں تبدیلی آئی جس سے وہ دونوں بہت خوش تھے۔ پھر کل اس کے چہرے پر خوف محسوس کیا تھا اور آج پوچھنے پر وہ بات بدل گئی تھی۔ شاید وہ بتانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اس نے زیادہ پوچھنا مناسب نہیں لگا۔ اگر کوئی بات ہوتی تو خود بتا دیتی تھی۔ نہیں موم، دل نہیں کر رہا جانے کو۔ جی بیٹا، اگر ایسے کرتی رہو گی تو کیسے چلے گا؟ اٹھو، ریڈی ہو جاؤ۔ بٹ موم، ایسا اس کا ذرا بھی دل نہیں تھا جانے کو۔ نو زی، میں کچھ نہیں سنوں گی، تمہارے ڈیڈ بھی کہہ رہے ہیں جاؤ، مسز کارتھن کہہ کر چلی گئی۔ مطلب اب کچھ نہیں سننا تھا۔ وہ بھی بے دلی سے اٹھی، پھر کچھ دیر میں ریڈی ہو کے نیچے آئی۔ وہ یونی آئی تو سب اسے بہت عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اس کا ہاتھ خود بخود اپنے نشانوں کی طرف گیا، پر وہ تو اس کاف سے چھپے تھے۔ پھر یہ کیوں مجھے ایسے دیکھ رہے ہیں؟ پر کچھ محسوس کرنے پر پتہ لگا ان کی نظروں میں حسد، نفرت۔ اپنے لیے وہ الجھ گئی۔ وہ نظر انداز کرتی آگے بڑھنے لگی۔ ویلنس کے پرپوزل پر تو بڑے نخرے کر رہی تھی، پھر یہ کیسے ایکسیپٹ کر لیا؟ لیزی کے طنز بھری آواز اس کی بھی کانوں میں پڑی۔ وہ ٹھٹک کر رکی، پھر مڑ کر لیزی کو دیکھا جو طنزیہ مسکرا رہی تھی۔ کیا مطلب؟ کیا ایکسیپٹ کیا ہے؟ وہ تھوڑے غصے اور ناسمجھی سے پوچھنے لگی۔ اب زیادہ بنو مت، کل ہی دیکھا اور کل ہی پٹا لیا۔ مجھے کیا پتا تھا اتنی معصوم دکھنے والی اتنی تیز ہوگی۔ شاید یونی میں پھیلنے والی بات لیزی سے بھی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی باتوں پر زشیا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ کیا بکواس ہے لیزی؟ کس کو پھنسایا ہے میں نے؟ اتنا تو وہ سمجھ گئی تھی بات کسی لڑکے کی ہے۔ چلاؤ نہیں زی، چلانے سے اپنے کارنامے چھپ نہیں جاتے۔ کیا تم نے کل ویکس کا پرپوزل ایکسیپٹ نہیں کیا تھا اور کل کیفے کے باہر اس کی باہوں میں نہیں تھی؟ اس کے جھوٹ پر وہ دنگ رہ گئی۔ تو تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ تم تو یہی چاہتی تھی کہ میں کسی کو اپنا بوائے فرینڈ بنا لوں، کسی کے ساتھ اپنا وقت گزاروں۔ تو اب جب میں نے ویکس کو ہاں کی ہے تو تمہیں کیوں اب میری معصومیت چلاکی لگ رہی ہے؟ وہ ایسا کہنا تو نہیں چاہتی تھی، پر لیزی کا غصہ اور طنز پر بغیر سمجھے غصے سے کہہ گئے چلی گئی۔ پیچھے لیزی غصے اور ویلنس کے خوف سے اپنے ماتھے پر آئے پسینے کو صاف کرنے لگی۔ اسے کیا پتا تھا اس کی محنت الٹا رنگ لانے والی ہے۔ ویلنس اپنی لال آنکھیں لیے زشیا کے ہی انتظار میں تھا۔ اس کے پاس وقت کم تھا اور بیچ میں ویکس کا آنا اس کی ساری محنت خراب ہو گئی تھی۔ اس کی کلاس سے باہر نکلتے دیکھ غصے سے اس کی جانب بڑھا، پر یہ دیکھ کر اس کا اور بھی برا حال ہو گیا۔ ویکس اس سے پہلے ہی زشیا کو بازو سے پکڑ کر جانے لگا۔ ویلنس مزید غیظ و غضب میں آ گیا۔ وہ اس سے زشیا کو چھیننا چاہتا تھا پر ایسا کر نہ سکا کیونکہ اس کی آنکھ اور منہ ناک سے کالا خون بہنے لگا، جس کی وجہ سے وہ یونی سے کسی طوفان کی طرح غائب ہو گیا۔ چھوڑو مجھے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا ہاتھ پکڑنے کی؟ زشیا اس سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتی غصے سے آہستہ آواز میں بولی۔ اگر تیز بولتی تو اس کا تماشا لگ جاتا۔ ویکس اس کی باتوں پر دھیان دیے بغیر اوپر خالی کلاسوں کی طرف لے آیا۔ یہ دیکھ زشیا کی جان منہ میں آ گئی۔ چھوڑو مجھے ورنہ میں پرنسپل کو وہ چلا کر کہہ رہی تھی جب ویکس نے کتار میں بنی اوپر خالی کلاسوں میں سب سے آخری کلاس جو کونے میں ہونے کی وجہ سے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی اس میں آ کر دروازہ بند کر دیا اور اسے دروازے سے لگا کر اس کے دونوں ہاتھوں کو دروازے سے لگائے اپنے ہاتھ میں قید کر دیے، اور اس سب میں اسے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا تھا۔ کلاس میں اتنا اندھیرا تھا کہ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر بھی دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، پھر بھی کچھ نہیں نظر آ رہا تھا صرف ویکس کی گرم سانسوں کے علاوہ۔ وہ خوف سے رونے لگی۔ ہاں بتاؤ، تم کیا کہو گی پرنسپل سے؟
यही कि वैक्स मुझे खाली क्लास में ले गया और वो उसके बहुत करीब हुआ। बोलते उसके होंठ जशिया की गर्दन से टच हो रहे थे। हम इतना करीब थे कि आगे तुम मुझे महसूस कर रही हो कि मैं तुम्हारे कितना करीब हूं तो बता देना। कहने के साथ उसका हल्का कहका लगा, प्लीज जाने दो। वो डर से अटक अटक कर अल्फाज अदा कर रही थी। आंखों से आंसू लड़कियों की सूरत में बह रहे थे। कभी भी कोई उसके इतना करीब नहीं आया था जिससे उसकी सांसें उखड़ने लगी थीं। वैसे ही वो लड़कों से दूर रहती थी। उसकी दोस्ती सिर्फ दो से थी, एक मार्क और दूसरा उसके बारे में सोचते उसकी आंखों में आंसू आ गए। और मार्क के बारे में सोच आते ही दिमाग में तूफान चलने लगा। वो उससे इंतहाई नफरत करने लगी थी। अगर मोहब्बत होती तो महबूब कहरी भी होता तो भी मुंह ना मोड़ती, पर यहाँ तो सिर्फ वक्ती जज्बा था जिसे वो मोहब्बत का नाम दे बैठी। वो हिम्मत करके उससे आज़ाद होने की कोशिश करने लगी। उसकी ख्वाहिश निकली कि वो इस वक्त इस अचानक नाजिल होती मुसीबत से इतना दूर हो जाए जितना आसमान और ज़मीन का फासला है। पर वो वैक्स था, उसकी हर बात को सुनने वाला। उसने अपना पूरा वजन उस नाजुक पर डाल दिया और उसकी कोशिशों को नाकाम करके अपने दहकते होंठों से उसके निशानों को छूने लगा। जशिया की सांसें बंद हो गईं, अल्फाज जैसे गुम हो गए। जिस्म में चूंटियां रेंगने लगी, मुंह से बेख्तियार सिसकें निकली। वो बेआवाज रो रही थी। कैसी सजाएं मिल रही थी उसको। मुझे अपनी चीजें छीननी भी आती हैं और इन्हें सजा देना भी। उसकी सरगोशी कानों में पड़ी। और दूसरी बात, वैलेंस से इतना दूर रहोगी जितना उस टाइम मुझसे होने की ख्वाहिश कर रही हो। जो नाकाम है। और मुझसे डरो मत, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी तुमने वैक्स को देखा ही कहाँ है। ये तो सिर्फ वैलेंस से दूर करने के लिए और तुम्हें एहसास दिलाने के लिए था कि वैक्स अभी है। वो बोलता अपनी उंगली से उसके कांपते सुर्ख होंठों को छूने लगा और वो अंधेरे में भी साफ उजालों की तरह देख रहा था। उसके पसीने और आंसुओं में भीगी हालत को भी। उसके होंठ खुद ब खुद मुस्कुराने लगे उसकी हालत पर। वो उससे थोड़ा दूर हटा और अपने हाथ की कैद से उसके हाथ आज़ाद किए तो जशिया को जैसे जिंदगी की एक किरण नजर आई। वो अपने दर्द करते बाजुओं की परवाह किए बगैर जल्द जल्द कांपते दरवाजा खोलने लगी। जब खुला तो एक सांस के साथ वो बाहर भागने लगी। पर वैक्स ने उसे डराने के लिए उसके पिंक स्कार्फ जो कंधों पर था पकड़ लिया। जशिया की तो जैसे रूह किसी ने खींच ली हो। वो एकदम बंद सांस से रुकी, फिर सर नीचे करके अपने स्कार्फ को देखा, एक झटके से खींचकर खुद से अलग किया और रेलगाड़ी की तरह भागी। वैक्स तो उसकी हालत पे मजा लेते कहका लगा उठा। वो अपने घर में दरवाजा बंद करके उसके साथ लगी सरगुटनों में दिए बैठी थी और मुसलसल आंसू बहा रही थी। मिसेस कार्थन घर में नहीं थी। अगर उसकी हालत देखती तो वो खुद सख्त परेशान हो जाती। कौन हो तुम? क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? क्यों हर कोई तकलीफ देता है मुझे? वो सिसकती रोती खुद से बोल रही थी। काश वो आज जाती नहीं यूनी, हर किसी की कैद में जकड़ रही थी। कौन बचाएगा उसे? रात की स्याही सुनसान घने जंगल में वो उसके सामने थर थर कांप रही थी। तो प्लीज लीव वैलेंस, मुझे थोड़ा वक्त दो। मैं किसी दूसरे रास्ते से जशिया को तुम्हारी तरफ लाऊंगी। लेजी उसके सामने गिड़गिड़ाती इल्तजा कर रही थी। वैलेंस के दो बड़े दांत थे जिनसे खून टपक रहा था। मैदे जैसी रंगत पर जगह जगह चीर थे जिनसे खून बह रहा था। लाल आंखें और सीने में लगा खंजर। वो एक बड़ी उम्र का वैम्पायर था। उसके पास वक्त कम था। मौत लम्हा ब लम्हा करीब आ रही थी जो उसे पागल बना रही थी। वो एक पल में उसके पीछे आया और अपने काले बड़े नाखूनों वाले हाथ से उसके बालों को जकड़कर उसके सर को पीछे झटका दिया। एक चीख से सर पीछे को हुआ। अगर वो थोड़ा जोर देता तो उसका सर तन से अलग हो जाता। और कितना वक्त दूं? तुम मेरी हालत नहीं देख रही? मुझे जल्दी उसका खून चाहिए। वो उसके कान के करीब धाड़ा। मैं कोशिश कर रही थी पर बीच में वो वैक्स आ गया। मुझे सिर्फ एक बार मौका दो, मैं खुद जशिया को तुम्हारे पास लाऊंगी। उसने डरते रोते कांपते एक मौका मांगा और वैलेंस के पास इसे एक मौका देने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। एक झटके से उसे दूर फेंका। वो सीधा मुंह के बल जमीन पर गिरी जिससे उसके हाथ की हथेलियों में कांटे चुभ गए। उफ, वो दर्द से कराह उठी। सिर्फ एक मौका, अगर इस बार कुछ ना कर सकी तो मैं वो हाल तुम्हारा करूंगा जो उसका करना चाहता हूँ। उसकी धमकी पर वो सर से पैर तक लर्ज उठी। नहीं, मैं लाऊंगी। रात का वक्त था। बाहर स्याही अपनी चादर फैला चुकी थी। वो अपने कमरे में बेड पर लेटा छत को घूर रहा था। इस शहर में तो वो अपने काम से आया था, पर शायद किस्मत भी इन दोनों को फिर से मिलाना चाहती थी, इसलिए उसे जशिया मिल गई अपने नाम के साथ। पहले तो उसका दिल क्या वो उसे ले जाकर सब कुछ सुने उसके मुंह से, पर उसके बाप की ऐसी हालत करे कि अपने पैदा होने पर भी अफसोस हो। पर फिर
जब उसके चेहरे के सामने एक मासूम सुनहरी आंखों वाली छोटी बच्ची का चेहरा लहराया तो उसके दिल में एक टीस उठी। उसके दिल ने फौरन गवाही दी कि उसकी जशिया या अंकल कार्थन ऐसा नहीं कर सकते थे। जहां मार्क के इतने बड़े जाल में फंसकर उसने अपने इतने साल इससे नफरत करते गुजारे, अब वो ऐसी कोई बेवकूफ़ी नहीं करेगा। उसने जशिया को इतनी बड़ी सज़ा इसलिए दी थी क्योंकि उसने मार्क को अपने दिल में जगह देने की कोशिश की थी, जो सिर्फ वैक्स की थी, उसके वैक्स की। आज वो सिर्फ उसे वैलेंस से दूर करना चाहता था, पर पता नहीं क्यों दिल उसके करीब होने लगा और वैक्स ने अपने आगे किसी की सुनी कहाँ है जो अब सुनता उसकी। वो बहुत खुश था, आखिर उसकी जी उसे मिल गई थी। उसके खूबसूरत चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट उभरी थी। उसने एक गहरा सांस लिया। इसे सांसों में जशिया की खुशबू भी थी। वो हैरान होकर उठ बैठा। यहाँ वो कहाँ होगी, उसने सोचा और फिर कुछ याद आने पर मुस्कुराकर अपने साथ बेड पर पड़े उसके स्कार्फ को देखा और हाथ बढ़ाकर उठाया। अपने दिल में उभरने वाली ख्वाहिश पूरी करने लगा। उसने स्कार्फ बेड पर अपने सामने बिछाया और आंखें बंद करके कुछ पढ़ने लगा, जिसे स्कार्फ हवा में उठा और उस पर लिपट गया। वो समझता क्या है खुद को, कितनी कोई घटिया हरकत करता है। किसी लड़की के साथ वो बेड पर बैठी, जब कुछ संभल गई थी तो अब मुसलसल याद करके कुढ़ रही थी। उसने अपनी कलाई को देखा जहां उसकी मजबूत उंगलियों के सुर्ख निशान थे। उसने तो हद कर दी है बदतमीजी की। अब अगर वो मेरे थोड़ा भी करीब आया मैं उसका दीवारों से सर फाड़ दूंगी। उसका हाथ खुद ब खुद अपने निशानों और गर्दन पर गया, जिस पर वो लाल टमाटर हो गई। उफ, कितना बदतमीज इंसान था। वो उसके लम्स को महसूस करती जलकर कहने लगी, मैं क्यों उसे बार बार याद कर रही हूँ। वो झुंझला गई, पर जब दिमाग में कुछ आ जाए तो इतना आसान नहीं होता उससे पीछा छुड़वाना। उसका हाथ अपने होंठों पर गया, जिस पर वो शर्माकर चेहरा तकिए में छुपा गई। उसका दिल अपने मुकाम पर पहुंचकर मीठे सांस में धड़क रहा था। चेहरे पर मुस्कान फैलने लगी, पर अचानक सब कुछ बदल गया। चेहरे पर मुस्कान की जगह गम ने ले ली। आंखों के सामने सुनहरी आंखें लहराने लगी। मुंह से एक सिसकी निकली, अपने बचपन के साथी को याद करके। वैक्स, काश तुम जिंदा होते, मेरे साथ होते। अभी वो इन्हीं सोचों में थी जब उसका मोबाइल बजा। उसने चेहरा साफ करके मोबाइल देखा तो लेजी का नाम जगमगा रहा था। उसकी सुबह की बातें याद करके उसे चेहरे पर नागवारी फैली। उसे मुसलसल बजता देखकर ओके करके कान से लगाया, पर बोली कुछ नहीं। जशिया प्लीज मुझे माफ कर दो। लेजी की शर्मिंदा आवाज आई। जी फिर भी कुछ नहीं बोली। जी प्लीज, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने बहुत गलत कहा तुमसे, तुम्हें हर्ट किया। मुझे तुम्हारी पर्सनल लाइफ में यूं नहीं आना चाहिए था। प्लीज जी, मुझे सुकून नहीं मिल रहा तुम्हें हर्ट करके। कहने के साथ वो रो पड़ी, जिस पर जशिया घबरा गई। लेजी तुम रो तो ना, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। हाँ वक्ती गुस्सा था, पर अब तो वो भी बिल्कुल नहीं है। तुम सच कह रही हो ना जी, उसने तस्दीक चाही। हाँ मैं सच कह रही हूँ जी, हमेशा की बेवकूफ़ पहले मिशा के जाल में फंस गई, फिर अब लेजी के। तो क्या मैं अपने फार्म हाउस पर पार्टी दूंगी, तुम आओगी? लेजी अपने मकसद की तरफ आई। लेजी यार, मैं वहां नहीं आ सकूंगी, वो बहुत दूर है। जशिया परेशान हो गई। मुझे पता था तुमने मुझे अपने दिल से माफ नहीं किया, अगर किया होता तो जरूर आती। नहीं लेजी, ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है जी? इंसान से गलतियां हो जाती हैं। वो फिर रोने का नाटक करने लगी। अच्छा तुम फिर से ना रो, मैं आने की कोशिश करूंगी, उसने जल्दी से कहा, जिस पर लेजी खुश हो गई। थैंक्स स्वीटी, आई लव यू। आने की कोशिश नहीं करनी, आना है, वरना अगर तुम ना आई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। वो कहकर कॉल काट गई। वो सदमे में आ गई, कोई ऐसे भी करता है? इतनी बात उसने जाने का फैसला किया, कहीं वो सच में ऐसा ना करते। कुछ देर ऐसे ही बैठी रही। जब टाइम ज्यादा होने लगा तो उठी, दरवाजा खिड़की अच्छे से बंद की और बेड पर आकर लाइट ऑफ करके सोने लगी। उसे अभी आंखें मूंदे कुछ ही देर हुई थी जब उसे अपनी गर्दन पर किसी की तेज सांसें महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कोई उसकी खुशबू को अपने अंदर उतार रहा हो। उसने घबराकर आंखें खोल दी और उठकर बैठ गई। अपने माथे पर आए नन्हे नन्हे कतरों को हाथ की पुष्ट से साफ करने लगी। कमरे में फैली हल्की रोशनी में इर्द गिर्द देखने लगी, फिर हाथ बढ़ाकर पूरा कमरा रोशन कर दिया। बेड से उतरकर पूरे कमरे का जायजा लेने लगी, पर कोई नहीं था। खिड़की दरवाजा भी बंद था। वो कमरे के बीच खड़ी थी। शायद मेरा वहम हो, कहती वो आगे बढ़ने लगी, पर बढ़ ना सकी। वो किसी के हिसार में कैद थी। वो सर से पांव तक लरस गई। फिर से किसी की सांसें अपने ऊपर महसूस हुई। वो फिर से हिलने की कोशिश करने लगी, पर नाकाम हो गई। खौफ से उसका चेहरा सफेद हो गया, पूर पूर कांप उठा। हाथ पीछे को बंध गए। अब सिर्फ मुंह ही था जिससे चिल्लाकर अपना बचाव कर सकती थी, पर वैक्स तो उसकी हर बात पहले जानता था कि वो क्या करने वाली है। वो चीखती चिल्लाती इससे पहले ही उसके नाजुक होंठों पर किसी का मजबूत हाथ उसका मुंह कैद कर गया। वो बगैर आवाज के रोने लगी। रात के 2 बजे कमरे के बीच वो कैदी बनी खड़ी थी। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ महसूस हो रहा था, जिसकी वजह से उसकी आधी जान निकलने को थी।
وہ اندر ہی اندر اپنے ماں باپ کو چلا چلا کر پکار رہی تھی، پر انہیں یہ وہم و گمان بھی نہیں ہوگا کہ اس وقت ان کی بیٹی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ زشیا روتی تڑپتی خود کو چھڑوانے کی ناکام کوشش میں جاری تھی۔ اے سی میں بھی وہ پسینے میں بھیگ گئی تھی۔ جب کچھ بھی نہ کر سکی تو خود کو بے بسی سے چھوڑ دیا۔ اس کے ایسا کرنے پر ویکس، جو مسلسل اسے قابو میں کر رہا تھا، مسکرا دیا۔ آخر ہرنی آ ہی گئی بھیڑیے کے حصار میں۔ الفاظ اس کے کانوں میں پڑے، پر وہ ہوش میں ہوتی تو سمجھتی۔ وہ تو خوف سے سارے حواس کھو بیٹھی تھی، صرف ڈری ہوئی ہرنی کی طرح روتے ہوئے یہاں وہاں دیکھ رہی تھی۔ جب ویکس نے اس کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھ دیے، زشیا کے پورے جسم میں کرنٹ دوڑ گیا۔ وہ سرخ ناک اور سرخ سنہری آنکھوں سے نفی میں گردن ہلانے لگی، پر وہ ویکس ہی کیا، جیسے کچھ بے بسی دیکھے کسی کی، وہ اسے نظر انداز کرتا اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارنے لگا۔ زشیا کی خوشبو نے جیسے اس پر نشہ کر دیا تھا۔ زشیا نے ایک دوسری کوشش کرنے کے لیے سر کو جھٹکا دیا، جس پر ویکس کو غصہ ہونے لگا۔ اس نے اس کے بالوں سے پکڑ کر سر جھٹکے سے پیچھے کیا۔ منہ پر ہاتھ نہ ہونے کی وجہ سے ایک زوردار چیخ نکلی، مما! اس کے ساتھ ہی ویکس نے اپنے ہونٹ اس کے ہونٹ پر رکھ دیے۔ یہ آخری لمس تھا جو اس نے محسوس کیا، پھر وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ ویکس نے اسے بیڈ پر ڈالا اور اس پر چادر ڈال کر غائب ہو گیا۔ مسز کارتھن، جو سوئی ہوئی تھیں، اچانک زشیا کی چیخ پر ہڑبڑا کر اٹھیں اور تیزی سے اس کے کمرے کی طرف بھاگیں۔ زی بیٹا، تم ٹھیک ہو؟ اس نے دروازہ ناک کرتے پوچھا، پر کوئی جواب نہیں آیا۔ زی بیٹا، دروازہ کھولو۔ تب بھی کوئی جواب نہ آیا تو وہ دوسری کیز لے آئیں اور دروازہ کھول کر اندر آئیں تو وہ سامنے ہی سوئی ہوئی تھی۔ کمرہ روشن تھا، کھڑکی دروازے بھی بند تھے، شاید نیند میں ڈر گئی ہوگی۔ وہ خود سے کہتے چل کر اس کے پاس آ بیٹھیں۔ زشیا کا چہرہ سرخ آنسوں سے بھیگا تھا۔ مسز کارتھن نے اس کا چہرہ صاف کیا اور ماتھے پر بوسہ دیا، پھر کچھ دیر بیٹھی رہی۔ اس کے بعد لائٹ آف کر کے دروازہ بند کرتے چلی گئی۔ پتہ نہیں کیوں مجھ سے ہر کوئی اتنا جلدی ڈر جاتا ہے، کہنے کے ساتھ ہی ایک کہکا لگایا۔ وہ بیڈ پر بیٹھا تھا، اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر زشیا کی حالت پر ہنس رہا تھا۔ بیٹا ویکس، تیرا کیا ہوگا فیوچر میں؟ کہنے کے ساتھ ہی باہیں پھیلا کر بیڈ پر گر گیا۔ یہ ایک چھوٹا مگر خوبصورت خوشحال گاؤں تھا جہاں مائیکل اور اس کا دوست کارتھن رہتے تھے۔ مائیکل ایک اسکول ٹیچر تھا اور کارتھن شہر میں کام کرتا تھا۔ مائیکل کا ایک بیٹا تھا ویکس اور کارتھن کی ایک بیٹی زشیا۔ دونوں کی بہت گہری دوستی تھی۔ ویکس اور زشیا دونوں کی آنکھیں سنہری تھیں۔ گاؤں کے پاس ہی گھنا جنگل تھا اور بلند پہاڑ تھے۔ ویکس ایک ہوشیار بچہ تھا، پڑھائی اور کھیل میں سب سے آگے ہوتا تھا۔ گاؤں میں سب کا لاڈلا تھا، جتنا خوبصورت تھا اتنا ہی ہر کسی کی مدد کرنے والا۔ زشیا بھی اس کی جان ہوتی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے بنا ایک پل بھی نہیں رہتے تھے۔ ویکس زشیا سے 5 سال بڑا تھا۔ مائیکل نے ایک دن ایک زخمی بچے کو گھر لایا۔ اس کی حالت بہت خراب تھی، جس کا علاج کرنے کے بعد جب وہ ٹھیک ہوا تو اس سے اس کا پوچھا گیا، جس پر اس نے بتایا کہ اس کا کوئی نہیں ہے اور جنگل میں اس پر جانوروں نے حملہ کر دیا تھا، جن سے بچتے بچتے وہ اتنا زخمی ہو گیا۔ مائیکل کو اس بچے پر بہت رحم آیا، جس وجہ سے اس نے اسے اپنا بیٹا بنا کر اپنے گھر میں رکھا اور اس کو مارک نام دیا۔ ویکس اور زشیا بہت خوش تھے کہ ان کا ایک اور دوست آ گیا، پر مارک بہت گمسم رہتا تھا، کسی سے بات نہیں کرتا تھا۔ اچانک گاؤں سے بچے غائب ہونے لگے اور وہ کہاں غائب ہو جاتے کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ لوگ اس وجہ سے کافی خوفزدہ ہو گئے تھے۔ پھر انہوں نے اپنے بچوں کو باہر جانے پر پابندی لگا دی تھی، کوئی دور نہیں جاتا تھا۔ پھر سب اپنے اپنے گھروں میں کھیلنے لگے۔ آہستہ آہستہ مارک بھی ان کے ساتھ کھیلنے لگا، پر وہ صرف زشیا کے ساتھ کھیلنا چاہتا تھا، جو ویکس کو قطعی منظور نہیں تھا۔ اس لیے وہ ویکس سے کافی چڑھتا تھا، جو ویکس کبھی محسوس نہ کر سکا۔ ایک دن ویکس اور زشیا کھیل رہے تھے۔ زشیا چھپ گئی تو ویکس اسے ڈھونڈ رہا تھا، جب ایک انجان آدمی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر جنگل کی طرف گیا۔ ویکس نے کافی کوشش کی خود آزاد کروانے کی، پر اس ہٹے کٹے مرد سے مقابلہ نہ کر سکا۔ وہ اس کو ایسے ہی اٹھائے۔ جنگل میں ایک زخمی شخص جو بند آنکھیں کیے درخت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، اس کی جگہ جگہ سے خون بہ رہا تھا۔ وہ آدمی اسے لے کے اس کے آگے سر جھکائے کھڑا ہو گیا۔ سرکار، ہم بچے کو لے آئے ہیں، اس آدمی نے اس زخمی شخص سے کہا، اور ویکس تو اس کی حالت دیکھ کر ہی پریشان ہو گیا اور اس آدمی کے ہاتھ میں کاٹ کر خود کو چھڑوا کر اس کے پاس آیا اور اس سے کہنے لگا، انکل آپ ٹھیک ہیں؟ آپ آئیں، میرے گھر یہیں قریب ہی ہے، وہاں میں آپ کی مدد کر کے آپ کو ٹھیک کر دوں گا۔ ویکس اپنے یہاں لانے کا یہی مقصد سمجھا تھا۔ اس زخمی شخص کے پاس بیٹھ کر بولا اور اس کھڑے شخص سے کہا، جو اداسی کا پتلا بنا کھڑا اپنے سرکار کو دیکھ رہا تھا، آپ دیکھ کیا رہے ہیں؟ اسے اٹھانے میں مدد کریں، گھر میں ہم اس کا علاج کریں گے۔ اس کے کہنے پر اس زخمی شخص نے اپنی نیلی آنکھیں کھول کر مسکرا کر اسے دیکھا، پھر اپنے سامنے کھڑے آنسو بہاتے آدمی کو، جس پر وہ بھی اداسی سے مسکرا دیا۔ نہیں بچے، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، مجھے تم سے ایک مدد چاہیے۔ ویسے بھی میرے بعد تمہیں ہی سب کچھ سنبھالنا ہے، پھر بھی میں تم سے پوچھوں گا، کیا تم میری مدد کرو گے؟ اس زخمی شخص نے ویکس سے کہا،
जिस पर वैक्स ने फौरन ही हाँ में सर हिलाया। अब बच्चे पूछोगे नहीं कि मैं कौन हूँ? वो शख्स फिर बोला, नहीं अंकल, आपको इलाज की ज़रूरत है, आप चलो हमारे घर। वैक्स फिर से कह रहा था, बच्चे मेरी अब ज़िंदगी ख़त्म है, अब से तुम्हारी ज़िंदगी शुरू होने वाली है, तो इसलिए जो मैं कह रहा हूँ उसे गौर से सुनो। तुम्हें पता होना चाहिए कि आगे तुम्हारी ज़िंदगी क्या होगी, उस शख्स ने संजीदगी से कहा, जिस पर वैक्स को भी मुतवज्जो होना पड़ा। मैं एक भेड़िया हूँ, सबसे ताकतवर और शक्तियों वाला। उसके कहने पर वैक्स को बिल्कुल यकीन नहीं आया जो उसके चेहरे पे साफ दिख रहा था। उसे लगा ये शख्स पागल है, कोई इंसान भेड़िया कैसे हो सकता है। उसने दिल में सोचा, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है वैक्स, पर मेरे बाद तुम इस भेड़ियों के सरदार बनोगे। मैं तुम्हें अभी यकीन नहीं दिलाऊंगा, वक्त तुम्हें सब कुछ सिखा देगा। और याद रखना, तुम्हें हमने भेड़ियों का सरदार चुना है मिलकर, और तुम हमारे इस फैसले को अपनी बुलंदियों पर जरूर पहुंचाओगे। वो फिर रुका, गहरा सांस लेकर बोलने लगा। उसे बोलने में तकलीफ हो रही थी। तुम्हें मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि तुम्हारा मकसद सिर्फ वेलेंस को मारना होगा। वो एक शैतानी ताकतों वाला एक वैम्पायर है, सबसे बड़ा और खतरनाक। वो खुद ही तुम्हारे रास्ते में आएगा। उसके सीने में लगा हमारा खंजर उसे तुम तक लाएगा। उस पर हम दो भेड़ियों ने हमला किया है, जिससे वो काफी जख्मी हो गया है, पर अब उस पर तीसरा वार तुम करोगे, जिससे उसका खात्मा होगा। वो एक मासूमों का खून पीने और लंबे परों वाला वैम्पायर है, पर उसके ज्यादा तवज्जो इस इंसान पर होती है जो भेड़ियों के दिल के करीब होगा। और उसके साथ काफी दगाबाज भेड़िए भी साथ हैं, जो तुम्हें तकलीफ पहुंचाने की हर वो कोशिश करेंगे जिससे तुम टूट जाओ और अपने मकसद से लड़खड़ा जाओ। और मुझे यकीन है तुम अपने मकसद में ज़रूर कामयाब होगे, और मेरी दुआ भी है तुम अपनों की हिफाजत कर सको। मुझे माफ़ करना बच्चे, मैं तुम्हारी ज़िंदगी इतनी मुश्किल नहीं बनाना चाहता था, पर शायद कुदरत ही इस शैतान को तुम्हारे हाथों ख़त्म करवाना चाहती है। उसने कहकर दूसरे आदमी को इशारा किया, जो वैक्स के पीछे आ गया और उसके मुंह पर मजबूती से हाथ रख दिया। वैक्स ने फड़फड़ाकर उसके हाथ में अपने छोटे छोटे नाखून गाड़ दिए, पर उसका हाथ ना हटा। फिर उसकी जान तब निकली जब वो शख्स जिससे वो हमदर्दी कर रहा था, उसके मुंह से लंबे नोकदार दांत निकले और उसके पूरे जिस्म पर काले बाल आ गए। ये देखकर वैक्स चिल्लाना चाहता था, पर वो कुछ ना कर सका, और उस जख्मी शख्स ने अपने लंबे नोकदार दांतों से उसकी गर्दन पर काट दिया। फिर बंद होती आंखों से उसने इस जख्मी आदमी को खाक होते देखा और खुद को किसी के बाजुओं में। वैक्स को होश आया तो उसने देखा वो अपने घर में था, पर यह देखकर उसे हैरत का झटका लगा जब सब उसके पास और कुछ दूर बैठे परेशानी से उसे देख रहे थे। उसकी माँ रो रही थी और बाप उसे होश में आते देख उसकी तरफ लपका और एक जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे उसके मुंह से खून आ गया। कार्थन ने उसे पकड़ लिया, वरना वो उसे लोगों के बजाय अपने हाथों से मार देता। छोड़ो मुझे कार्थन, मैं इसका खून कर दूंगा। इसने इतने मासूमों की जान ली है, ये एक जानवर है, लोगों के बजाय मैं इसे मारना पसंद करूंगा। वो कहते फूट फूट कर रो दिया और जमीन पर बैठते चला गया। वैक्स अपने बाप की हालत और इल्जाम पर मरने जैसा हो गया था। नहीं पापा, मैंने किसी को नहीं मारा, वो रोते हुए कहने लगा, जब एकदम माइकल धाड़ा, बंद करो अपनी बकवास, तुम एक जानवर हो, एक भेड़िए हो, तुमने इतने बच्चों की जान ली है, बाहर सब तुम्हें खत्म करने मारने के लिए खड़े हैं। क्या करूं मैं तुम्हारा, कैसे अपने हाथों से दूं तुम्हें, इन लोगों को जिनके तुमने बच्चों को नोचा है, कैसे दिखूं तुम्हें कुचलते। वो रोता चिल्लाता वैक्स से कह रहा था। वैक्स की माँ बेहोश हो गई। जशिया भी समझ नहीं पा रही थी कि वो उसके दोस्त को भेड़िया क्यों कह रहे हैं। वो भी सबको रोता देखकर रोने में मसरूफ थी। कोई वैक्स की बात सुनने को तैयार नहीं था। सब कह रहे थे उसने इतने खून किए हैं, पर वो तो जब बेहोश हुआ था, फिर अब होश में आया था। भला वो कैसे किसी मासूम की जान लेगा। फिर कार्थन और उसके बाप ने मिलकर उसे रातों रात ही भगाना ही सही समझा। आखिर बाप था, कुछ भी अपने बेटे को यूं लोगों से कुचलता नहीं देख सकता था। और बेटा भी एक ही, मार्क को भी वो अपना बेटा समझता था। उसके साथ ऐसा होता तब भी वो यही करता। दिन को लोगों से कह दिया कि उसे अभी होश नहीं आया, पर जब रात हुई तो उसके बाप ने रोते जबरदस्ती उसकी मां के सीने से उसे खींचकर अलग किया। वो रोता रहा, उसने किसी को नहीं मारा, चीखता रहा, पर उसके बाप ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे घर के पिछले दरवाजे से भागने को कहा। जशिया उससे चिपट गई, वो अपने दोस्त को कहीं नहीं जाने देगी कहते रोती रही, पर माइकल ने उसे वैक्स से अलग कर दिया और उसे जाने को कहा। वो नहीं जाना चाहता था, उसे डर लग रहा था अपने माँ बाप की छाँव से अलग होकर, पर उसे जाना पड़ा क्योंकि माइकल ने खुद को मारने की धमकी दी थी। मार्क एक साइड पर खड़ा सब कुछ खामोशी से देख रहा था, जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, कोई मरे या जिए। वो सब पर एक अलविदाई नजर डालकर 10 साल की उम्र में रात को अंधेरे में अपने घर की दहलीज पार की।
पीछे दोनों घरों में कोहराम मच गया था। वो रात के अंधेरे को अपनी टार्च की रोशनी से चीरता आगे बढ़ रहा था जब पीछे से लोगों के पैरों और पकड़ो इसे की आवाज आई। वैक्स ये सब देखकर डर गया और रोता अपने माँ बाप को चिल्लाते पुकारते भागने लगा। वो लोग तेज भाग रहे थे, उस तक पहुंचने वाले थे। वो इस रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते भागा। फिर मम्मा की पुकार के साथ वो गिरा और टॉर्च उसके हाथ से कहीं दूर जा गिरी। लोग भी करीब आ रहे थे, इसलिए वो टॉर्च को छोड़कर ऐसे ही भागा। अंधेरे में वो बिना देखे तेज तेज भाग रहा था जब एक आखिरी पुकार के साथ वहां एक माँ की सांसें टूटी। यहाँ वैक्स इस गांव में अपनी आखिरी माँ बाप की पुकार के साथ अंधेरे में ना दिखने वाली खाई में जा गिरा। वैक्स के मरने की बात पूरे गांव में फैल गई। उसका बाप बिल्कुल सिर्फ सांस लेने वाला मुर्दा वजूद बन गया। वहीं कारथन भी टूट चुका था। वो गिरने से बेहोश हो गया था। फिर जब उसे होश आया तो वो एक चारपाई पर लेटा हुआ था। वो घबराकर उठा और बैठा रोने लगा। जब उसके कान में एक आवाज आई, रो नहीं बच्चे, तुम अपनी दुनिया में हो, यहां तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। उसने जल्दी से गर्दन मोड़कर देखा तो हैरान रह गया। ये तो वही था, उसे जख्मी शख्स के पास ले जाने वाला। वो एकदम गुस्से में आ गया। क्यों काटा था मुझे उसने? क्यों मरवाए मुझसे बच्चे? क्या गुनाह किया था इन बच्चों ने? वो कहते रो पड़ा। शायद सबके कहने पर वो भी अपने आप को समझ रहा था कि उसने बच्चों को मारा है। पहली बात, तुमने इन बच्चों को नहीं मारा, और दूसरी बात, तुम अब हमारे सरदार हो। तुमसे चाह कर भी किसी बेगुनाह का खून नहीं हो सकता। मुझे अपने माँ बाप के पास जाना है। वो जिद करने लगा। अगर तुम वहां गए तो लोग तुम्हें मार देंगे और तुम्हारे माँ बाप को भी। फिर इस डर से वैक्स यहीं रहने लगा, अपनों से दूर। काफी वक्त गुजर गया। वैक्स अब 19 साल का हो गया था। इस वक्त भी उसने काफी कुछ जान लिया था अपने बारे में और अपनी हकीकत को भी तस्लीम कर चुका था। वो एक सबसे ताकतवर और चालाक भेड़िया था। उसकी नीली आंखों में जादू भी था। एक दिन उस आदमी की मौत हो गई तो वैक्स को आजादी मिली अपने माँ बाप से मिलने की, जशिया को देखने की। उसे वो लम्हा ना गुजरा जिसमें इनको याद ना किया हो। वो अपनी तैयारी करके अपने गांव के लिए निकला। वो काफी बदल चुका था, पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गया था। उसकी सुनहरी आंखें नीली हो गई थीं, जिससे तो बिल्कुल इससे वैक्स से दूसरा लड़का लगता था। वो खुशी खुशी दिल में काफी जज्बात लिए आया, पर यहाँ अपना गांव देखकर उसकी आंखें लाल हो गईं। सिर्फ मैदान ही मैदान था। वो धाड़े मार मार कर रोने लगा। जमीन पर बैठे उसका दिल इस बात पर दर्द करने लगा था कि अब वो कहाँ ढूंढे उन्हें। वो अभी जमीन पर बैठा था जब उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ और साथ ही आवाज आई, वैक्स। उसने अपनी सुर्ख आंखों से देखा तो वो कोई ग्रे आंखों वाला लड़का था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसके दिमाग में धमाका हुआ। मार्क, वो कहता उसके गले लग गया। उसे अपने माँ बाप से मिलने की एक किरण नजर आई। मार्क, यहाँ से सब कहाँ चले गए? उसने रोते हुए पूछा तो मार्क गम और करब से उसे देखने लगा। कुछ देर के बाद वो मुंह मोड़े इस सब कुछ बताने लगा, जैसे वैक्स की रूह फना होती जा रही थी। वैक्स, तुम्हारे जाने के दुख में मम्मा तो उसी रात ही चल बसी थी। फिर जब तुम्हारे मरने की बात गांव वालों की, जिससे डैड भी जिंदा लाश की तरह हो गए थे, फिर ये बात भी खुल गई कि वैक्स पर जो बच्चे गायब करने का इल्जाम लगाया था, वो वैक्स ने बच्चे नहीं मारे थे, बल्कि वो रुका, फिर बोला, अंकल कारथन ने दूसरे भेड़ियों से गायब करवाए थे। और जब ये बात खुल गई गांव में तो उसने भेड़ियों से गांव वालों पर हमला करवा दिया और कोई बच ना सका। हर जगह खून और चीखें थीं। मैं कैसे भी करके डैड को बचाकर निकला, पर वो ज्यादा चल ना सके और मुझे कसम देकर जाने को कहा, पर मैं जाना नहीं चाहता था। भेड़िए भी करीब आ रहे थे, फिर मुझे मजबूर होकर जाना पड़ा, पर फिर भी खुद ना बचा सका भेड़िए के हमले से, और आज मैं खुद एक भेड़िया हूँ। मार्क ने आंसू बहाते हुए सारी कहानी उसे बताई। वैक्स जो साख्त खड़ा था, मुर्दापन से सब कुछ सुन रहा था, एकदम धाड़ा, जिससे मार्क दूर जा गिरा। तुमने क्यों मेरे बाप को छोड़ा? क्यों? वो मार्क को बुरी तरह पीटने पर मार्क ने उसे खुद से दूर किया। उसे यकीन नहीं हो रहा था वैक्स इतना ताकतवर होगा। वो भी धाड़ा। तो क्या करता मैं? इन्होंने खुद चले जाने को कहा था। मार्क को गुस्से से कहते चिल्लाया, चेहरे पर से खून साफ करता। वैक्स वहीं जमीन पर रोते बैठा रहा। फिर एक अज़म से जमीन को चूम कर कहा, जिसने भी आप लोगों को मिटाया, ऐसे ही मैं उसे मिटाऊंगा। इस दुनिया से जरे जरे कर दूंगा उसके। फिर काफी साल बाद उसे जशिया मिली। ये देख उसे झटका लगा कि मार्क भी उसके साथ था। इन दोनों के बारे में मालूम करवाने पर पता लगा दोनों दोस्त हैं और उनकी दोस्ती को 2 साल हो गए हैं। फिर एक दूसरे के दिल में जज्बात रखते हैं। ये सब वैक्स को आग लगाने के लिए काफी था। जशिया को हमेशा अपने लिए उसने सोचा था और उसके दिल में हमेशा अपने लिए जज्बात देखना चाहता था, पर यहाँ तो वो उसे याद नहीं। उसने
सोचा था कि अगर मार्क जो कह रहा है वो सच होगा तो वो कार्थन को अपने अंजाम तक पहुंचाने के बाद जशिया को इस सब से दूर ले जाएगा, जहां इन दोनों के अलावा कोई ना हो। पहले उसे कार्थन चाहिए था, पर मार्क को तो पता है कि जशिया कार्थन की बेटी थी। अगर वो उसे मिल गई थी तो उसे क्यों नहीं बताया? वो खुद पर मार्क का एक जाल महसूस करने लगा। उसने जशिया को तो उससे अलग कर दिया था, अब सिर्फ कार्थन से सब कुछ जानना चाहता था, पर वो पता नहीं कहाँ था, किस शहर में था, पता ही नहीं चल रहा था। अब इतना उसे पता था, मंजिल के करीब है वो। मार्क गुस्से से पागल हो रहा था। वैक्स ने उसे इतना बड़ा धोखा दिया, उसे मिशा की लाश को जशिया की लाश कह दिया था, और वो इतना बेवकूफ निकला उसे पहचान ना सका। इतने सालों बाद, इतनी मेहनत के बाद उसने जशिया के दिल में कुछ जज्बात पैदा किए थे, वो भी वैक्स ने खत्म कर दिए होंगे। पर वैक्स, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब आखिरी बाजी होगी जी, या तेरी या मेरी। वो कहता शैतानिया से कहका लगाया, अब सिर्फ आखिरी शिकार करना होगा। कार्थन वो बेचैनी से यहाँ वहाँ टहल रहा था। उसके अंदर तक बेसुकूनी फैली हुई थी, जिसकी वजह जशिया थी। काफी दिनों से यूनी नहीं आ रही थी। पता करने पर मालूम हुआ वो शदीद बुखार में है। उसे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वो उसे देखना चाहता था, उसे मिलना चाहता था, पर कैसे करता? अगर पिछली दफा की तरह गया तो पहले तो वो बुखार में आई थी, अब पता नहीं क्या हो जाता। क्या करूं, कोई रास्ता मिल जाए, पर कैसे मिले? वो खुद से बोला, क्यों ना मैं उसे अब कुछ सच बता दूं कि मैं उसका वैक्स हूं। उसने सवाल किया, नहीं वैक्स, क्या पता वो फिर से तुमसे दूर हो जाए, क्या पता वो भी तुम्हें इन बच्चों का कातिल समझती है। उसका दिमाग ने जवाब दिया, नहीं वैक्स, वो तुम्हें ऐसा नहीं समझती होगी। वो तुम्हारी जी है जो हर दर्द में तुम्हारे साथ थी, और फिर आज नहीं कल तुम्हें सब कुछ बताना है। दिल की बात पर वो राजी हो गया। दिमाग अपना मुंह लेकर चुप हो गया। वैसे भी उसकी चलती कहाँ थी जी के मामले में, और हम दोनों फिर से एक हो जाएं। वो बड़बड़ाता दिलकश अंदाज में मुस्कुराता हुआ सुकून से बैठ गया। बेचैनी कहीं गायब हो गई थी, उसके अंदर तक सुकून था। अब बी रेडी जी, आ रहा है तुम्हारा वैक्स तुम्हें अपना बनाने। अब उसको सिर्फ रात का इंतजार था। वो बिना आवाज के खिड़की से अंदर आया। कमरे में एक नजर डाली तो वो कमरे में नहीं थी। बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। ये कौन सा टाइम है बाथ लेने का? वो बाथरूम के बंद दरवाजे को देखकर बोला, और कमरे के दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। अब वो सीधा जाकर सोफे पर बैठ गया। जब पानी गिरने की आवाज बंद हुई तो वो बिना वक्त लिए बाथरूम की दीवार से लगकर खड़ा हो गया। जी को मिसेस कार्थन ने शावर लेने को कहा था। वो 3 दिन से बीमार थी। वो मुसलसल बुड़बुड़ा रही थी बुखार में, छोड़ो मुझे। वो खुद उस रात को जो हुआ उसे ख्वाब समझती थी। वो जैसे बाथरूम से बाहर निकली, पीछे से वैक्स ने उसे घेरे में लेकर मुंह पर हाथ रख लिया। उसके डरने से पहले उसे आईने के सामने ले आया। जशिया वैक्स को अपने कमरे और इतने करीब देखकर गुस्से से लाल पीली हो गई। चिल्लाना नहीं, मैं तुम्हें कुछ सरप्राइज देने आया हूँ, और अगर तुम चिल्लाई तो जो यूनी में तुम्हारे साथ किया इससे भी कुछ बुरा कर जाऊंगा। वो उसके भीगे चेहरे को आईने में देखता कान में सरगोशी करने लगा। उसके कहने पर जशिया, जो चिल्लाकर अपनी मम्मा को बुलाना चाहती थी, एकदम बोलती बंद हो गई उसकी। वैक्स ने आहिस्ता से उसके मुंह से अपना हाथ हटाया और अपनी धमकी के काम पर मुस्कुराने लगा। फिर उससे दूर हटकर खड़ा हुआ और उसका रुख अपनी तरफ किया। जशिया उसे नहीं देख रही थी। उसकी नजरें दरवाजे पर थीं कि काश उसकी माँ आ जाए और उसे वैक्स की हरकतों से बचा ले। मैंने दरवाज़ा लॉक कर दिया है, वो नहीं आ सकेंगी, वो शरारत से कहता हंसने लगा। फिर एकदम चुप हुआ। वो जशिया आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देख रही थी, जिससे वैक्स के अंदर हलचल सी मची। अब अगर ऐसे देखती रहोगी तो मुझ पर इल्जाम मत देना कि मैंने कुछ गलत कर दिया। वो उसकी बात समझकर सुर्ख हो गई, एक झटके से पीछे हटी, जिससे उसके भीगे बालों की बूंदें वैक्स के चेहरे पर लगीं। वो अपने भीगे सुनहरी बाल और भीगे सुर्ख चेहरे के साथ ऐसे लग रही थी कि किसी को भी तबाह कर सकती थी। वैक्स ने अपने आप को संभाला और नजरें फेर कर अपनी बात की तरफ आया। मैं जो पूछूंगा क्या तुम मुझे उसके सही जवाब दोगी? वैक्स ने उससे सवाल किया, जिस पर जी ने नफी में सर हिलाया और जल्दी से जाने लगी। वैक्स को उस पर गुस्सा आ गया और उसे हाथ से पकड़ कर अपनी तरफ खींचा और वही हाथ से कमर से पकड़कर खुद से बहुत करीब कर लिया। तुमसे सीधे तरीके से बात ही नहीं करनी चाहिए, अब आएगी अकल ठिकाने। वो उसका चेहरा ऊपर करके बोला। जशिया इससे जल्द से जल्द दूर जाना चाहती थी। अभी उसे यूनी वाला मंजर भी नहीं भूला था। पहले तो यूनी तक पीछे था, अब घर तक आ गया, और वो भी कमरे में। अगर उसके हाथ में पत्थर होता तो उसका सर फाड़ देती। वो खुद को उससे दूर करने लगी। बाकी के अल्फाज उसके मुंह में ही वैक्स ने बंद कर दिए। उसकी कमर पर वैक्स की पकड़ और मजबूत होती जा रही थी। वो दोनों हाथ वैक्स के सीने पर रखे उसे दूर करने की कोशिश कर रही थी। उसका सांस उखड़ने लगा। उसने वैक्स को धक्का दिया और लंबे लंबे सांस लेने लगी। वो सुर्ख टमाटर हो गई थी जब फिर से वैक्स ने अपनी तरफ खींचा। उसे लगा वो मर जाएगी, अब दोगी जवाब? वैक्स की मुस्कुराती आवाज उसके कान में पड़ी। ना चाहते हुए भी उसने हाँ में सर हिलाया। उसे
وہ زہر سے بھی زیادہ زہریلا لگا۔ کیا کوئی ایسا جسے تم اپنا دوست مانتی ہو دل سے، کوئی ایسا جسے تم ایک پل بھی نہ بھولی ہو، کوئی ایسا ہے جو تمہیں ہر لمحہ یاد رہا ہو، جسے تم نے بھلانے کی کوشش نہ کی ہو؟ کیا کوئی ایسا ہے جسے تم آج بھی کہتی ہو وہ تمہیں مل جائے؟ کیا کوئی ایسا دل کے قریب ہو جسے سب نے غلط کہا ہو پر تم نے اسے سچا مانا ہو؟ یاد ہے کیا تمہیں زشیا؟ کوئی تھا جس کا دل ہر لمحے تمہارے قریب رہنے کو کرتا تھا، تم سے الگ ہونے کا تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ کیا ایسا کوئی تھا؟ بتاؤ مجھے زی۔ اس کی پکڑ میں شدت تھی، وہ کرب سے اپنے بارے میں پوچھ رہا تھا، اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ اسے یاد ہی نہ ہو۔ زشیا اپنی درد بھری آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، ایک ہمیشہ کی طرح جس کے لیے گرنے والا آنسو آج اس پر ہی گرا تھا، جس کی یاد پر، جس کی معصوم بیتے پلوں پر نکلتا تھا۔ ہاں تھا نہیں ہے ویکس، وہ ہے۔ ہر گزرتے سال، ہر گزرتے مہینے، ہر گزرتے دن، ہر گزرتے گھنٹے، ہر پل وہ میرے ساتھ ہے۔ کوئی تھا نہیں، ویکس ہے، جس کے آنے کی دعا میں ہر دن کرتی ہوں۔ وہ آج بھی زندہ ہے، وہ کہیں نہ کہیں ہے ویکس۔ اسے صرف اس کی دوست بھول گئی ہے، وہ کہتے پھوٹ پھوٹ کر روتی بیٹھتی چلی گئی۔ وہ چیختا رہا، کہتا رہا، اس نے کچھ نہیں کیا، پھر بھی اسے الگ کر دیا گیا اپنوں سے۔ اسے اتنی عمر میں سب خوشیاں چھین لی گئیں، اسے ظالموں نے ختم کر دیا۔ میں تب بھی انتظار کرتی رہی۔ پھر وہ ہچکیوں سے روتے بتانے لگی۔ پھر اس کے بھائی نے بتایا کہ وہ سسکی، کہ اس کی لاش کو اس نے خود دفنایا تھا۔ پر اب بھی مجھے انتظار ہے، پاگلوں والا انتظار ہے، کہ ایک نہ ایک دن وہ ہر بات کو جھوٹ ثابت کر کے آئے گا اور کہے گا، دیکھو میں زندہ ہوں، دیکھو ویکس زندہ ہے۔ وہ رکی اور سر اٹھا کر اسے دیکھا، دونوں کی نظریں ملیں۔ ویکس، تمہیں کیسے پتا؟ کہ وہ منہ میں ہی بڑبڑائی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب ویکس سے برداشت ہونا ناممکن تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں موندیں، سکون کی ایک لہر اس کے اندر تک پھیلتی چلی گئی۔ وہ بہت پرسکون ہو گیا کہ وہ اسے بھولا نہیں ہے، وہ اسے قاتل نہیں سمجھتی۔ اس نے اپنی باہیں پھیلائیں۔ ہاں زی، ویکس زندہ ہے، تمہارا ویکس زندہ ہے۔ اس نے بھی تمہاری طرح ہر پل اذیت میں گزارا ہے۔ اب مارک، تمہارا جال ٹوٹ گیا، اب تم کسی کی زندگی کو یوں تباہ کرنے کے لیے نہیں بچو گے۔ اس نے دل میں ایک عزم کیا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی۔ کیا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کے لیے آپ روز دعائیں مانگیں اور اس کے آنے کی ایک بھی کرن نظر نہ آئے، پھر اچانک وہ آ جائے؟ وہ ایک دم اس کے سینے سے لگی اور روتی چلی گئی۔ ویکس اسے اپنے بھیڑیے سے لے کر ہر بات اسے بتانے لگا، صرف اس پر کیے حملے اور مارک کی غداری کے۔ ویکس مسکراتا ہوا اسے چپ کرانے کی کوشش کرتا رہا۔ جب اس کے آنسو پھر بھی نہ رکے تو ویکس نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر اپنے سرخ لبوں سے اس کا بہتا سمندر اپنے اندر اتارنے لگا۔ اس کی حرکت پر اس کے آنسو ایک دم رکے اور وہ بلش کرتی چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا گئی۔ اس پر ویکس کا ہلکا کہکا لگا۔ ویکس، چلو مما سے ملو، وہ تمہیں بہت یاد کرتی ہیں۔ وہ ملیں گی تو میری طرح انہیں بھی شوق لگ جائے گا۔ پاپا تو بہت خوش ہوں گے، پر وہ آئیں گے پتہ نہیں کب۔ ویکس کو پتا تھا کارتھن کے بارے میں کسی کو نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے۔ ویکس کا فون بجنے لگا۔ اس نے ایک نظر زشیا کو دیکھا، اس کے ماتھے پہ لب رکھے اور بولا، اب جلد ہی ملیں گے، ہمیشہ ایک ہونے کے لیے۔ اب ویکس کو کوئی زشیا سے الگ نہیں کر سکتا، اور آنٹی اور انکل سے بھی جلدی ہی ملیں گے۔ موبائل پر ویکس کے آدمی تھے جن کو اس نے کارتھن کو ڈھونڈنے کے لیے بھیجا تھا، اور کارتھن مل گیا تھا۔ اس کے فلیٹ پر اس کے آدمیوں کے ساتھ تھا۔ وہ ایک نظر زشیا پر ڈال کر جس راستے سے آیا تھا اسی سے چلا گیا۔ آج پھر وہ اپنی بدصورت شکل کے ساتھ لیزی کے سامنے تھا اور وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ زشیا کو یہاں بلائے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے زشیا کو کال ملائی۔ زی، جو ویکس کے جانے کے بعد بیٹھی اس کے بارے میں سوچ رہی تھی، جب لیزی کا نمبر موبائل اسکرین پر جگمگانے لگا۔ اس دن کے بعد آج اس کی کال آ رہی تھی۔ اس کا دل تو نہیں کر رہا تھا کال پک کرنے کو، پر اسے کسی کو اگنور کرنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس نے اوکے کر کے کان سے لگائی اور ہیلو کہا۔ زی پلیز، میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں یہاں اکیلی کھڑی ہوں، میری ہیلپ کر دو پلیز، جلدی آنا۔ اس نے جگہ کا نام بتایا جو ایک سنسان اور جنگل کے قریب تھی، اور رات میں تو اور بھی خوفناک ہوگی۔ لیزی، وہاں کیا کر رہی ہو؟ یہ سوال اس کے دماغ میں آیا۔ پر تم وہاں کیا کر رہی ہو اتنی رات کو؟ اس کو تو سوچتے ہی خوف آ رہا تھا۔ جگہ سے وہ میں تمہیں بتاؤں گی، پلیز زی، جلدی۔ اف، اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے اس کی چیخ نکلی جو زشیا کو یہاں پر بھی ہلا کر رکھ گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی کال کٹ گئی۔ زشیا موبائل بیڈ پر پھینک کر جلدی سے بھاگی، اپنی ماں کو بھی بتائے بغیر گاڑی سٹارٹ کی اور تیزی سے بھگانے لگی، بغیر یہ سوچے کہ وہ ایک لڑکی ہے، لیزی کو کیا بچائے گی۔ لیزی جو زشیا سے بات کر رہی تھی اسے یہاں بلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ویلنس کا کالے ناخنوں والا ہاتھ اپنی کمر پر محسوس کر کے اس کی چیخ نکل گئی اور موبائل ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا۔ وہ خود کو کوس رہی تھی جب اس نے ویلنس سے دوستی کی، اور اسی دن ویلنس کا بھیانک چہرہ سامنے آیا اور وہ بالکل اس کی قید میں آ گئی تھی۔
फिर उसका जो भी बुरा काम होता वो लेज़ी ही करती। उसके डर से अब तक वो बची हुई थी क्योंकि उसे ज़शिया को फँसाना था, पर अब वो भी आ रही थी। अब वो बच पाएगी या नहीं? वैलेंस वैक्स को कमज़ोर करके मारना चाहता था, जैसे उसने दूसरे भेड़ियों के साथ किया था। उनकी कमज़ोरी उनके अपने होते हैं और उनको ही ख़त्म करके वो इन्हें ख़त्म करता था। वो थर-थर काँप रही थी, अपने बचने की दुआ कर रही थी, पर ये भूल गई थी अपने आप को बचाने के लिए उसने कितनी मासूमों की जान ली थी। हर बार वो कैसे बचती। अब तो वैलेंस का काम भी पूरा हो गया था। अचानक उसके लंबे काले दांत लेज़ी की गर्दन में घुस गए। उसकी चीखें पूरे माहौल को और खौफनाक बना गई थीं। वैक्स जो अपने फ्लैट की तरफ जा रहा था, अचानक उसका दिल घबराने लगा। वो तेजी से धड़कने लगा। उसे बेचैनी सी महसूस हो रही थी। उसके मुंह से खुद ब खुद जशिया का नाम निकला। जी, क्या वो ठीक है? कहीं वैलेंस? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। उसे पता था वैलेंस कुछ भी कर सकता है उसे मारने के लिए। फिर भी वो खुद को तसल्ली देने लगा, वो कर सकता है कुछ भी। मुझे जशिया के पास जाना होगा, वो खुद से बोला और मोबाइल निकालकर अपने आदमियों से कह दिया कि कारथन को छोड़ दें और खुद भागने लगा जशिया की तरफ। जब उसके ऊपर वैलेंस की शक्ल के वम्पायर्स अपने बड़े परों से मंडलाने लगे और कुछ ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। ये सिर्फ उसे जशिया तक ना जाने के लिए थे। उसकी नज़र जैसे ही ज़मीन पर गई, चांद की रोशनी में सड़क पर सिर्फ उसकी परछाई थी और उनमें से किसी की भी नहीं थी। मतलब वैलेंस यहाँ इनमें नहीं था। वो जशिया के पास या जशिया को उसके दिमाग में सवाल बिखरने लगे। लेज़ी नहीं, वो चीखा। उसकी चीख आसपास की हर चीज़ को हिला के रख गई थी। मुझे कैसे भी करके जशिया तक जाना होगा। उसने आंखें बंद करके कुछ पढ़कर कारथन के पूरे घर का जायजा लिया, पर वो वहां नहीं थी। मतलब वो बाहर थी, पर कहाँ? जशिया कहाँ हो? वो धाड़ा, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं वैलेंस तुम्हारी नस्लें कुचल दूंगा। वो जोर से बोला, जिस पर सब परछाइयों का कहका लगा। अब उसे जशिया तक पहुंचने के लिए दिमाग लगाना था। उसने वैलेंस की परछाइयों को देख सोचा। उसका चेहरा और आंखें सुर्ख थीं। अगर वो गलत रास्ते पर गया तो उसे ये परछाइयां कुछ नहीं करेंगी। अगर वो सही रास्ते पर गया तो वो जरूर उसे रोकने की कोशिश करेंगी और इसी का ही फायदा उठाकर उसे जशिया तक पहुंचना था। वो सोचकर भागने लगा। वो परछाइयां भी कोई उसे झपटने की कोशिश करती तो कोई आगे आकर हमला करती, पर वो इन सब से बचता, जशिया की खैरियत की दुआ करता भागता रहा। चांद की रोशनी दोनों तरफ, घना जंगल जिनमें से जानवरों के दहाड़ने की आवाजें आ रही थी। वो भागता हर चीज को चीरता आगे बढ़ रहा था। आगे दो रास्ते थे, एक पर वो परछाइयां रास्ता रोके खड़ी, दूसरा खाली। वो इस रास्ते की तरफ बढ़ा तो उसे थोड़ा सा रास्ता मिला। उसके दिमाग में आया, नहीं, ये नहीं। वो वापस मुड़ा और उस खाली रास्ते पर भागा। पीछे वो भी चीखती उस पर झिपटी। जशिया तेज गाड़ी भगाती लेज़ी तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। वो अपने घर से काफी दूर आ गई थी। अगर उसके हवास काम करते, अपने आसपास का माहौल देखती तो वो वहीं खौफ से बेहोश हो जाती, पर उसकी सारी तवज्जो लेज़ी की तरफ थी। वो कैसे भी करके उस तक पहुंचना चाहती थी। वो सोचों में गुम तेज रफ्तारी से गाड़ी भगा रही थी जब एक झटके से गाड़ी रुकी। ये झटका गाड़ी को नहीं, जैसे उसे लगा था। वो परेशान हो गई, काफी चिल्लाने की कोशिश की, पर कार स्टार्ट ना हुई। घबराहट से उसका बुरा हाल था। इस हालत में भी वो लेज़ी की खैरियत की दुआ करती पैदल ही भागी। भागते भागते वो एकदम रुकी। बीच रास्ते में कोई इंसान किसी पर झुका कुछ कर रहा था। रात की स्याही की वजह से उसे काला लगा, पर चांद की रोशनी में मंजर साफ था। आगे जशिया। वैलेंस की आवाज उसके कानों में पड़ी। वो चौंक उठी। वैलेंस यहाँ क्या कर रहा है? और वो उसे क्यों झुका हुआ है जमीन पर? और ऊपर से कैसे पता वो यहाँ आ रही थी? लेज़ी कहाँ? उसने इसी जगह को कहा था। ऐसे सवाल उसके दिमाग में चलने लगे। वैलेंस की गर्दन मुड़ी तो जशिया की चीख निकल गई। वो उछलकर दूर हटी। उफ! वैलेंस की मैदे जैसी शक्ल पर काले चीर और लाल आंखें, लंबे दांत जिनसे खून टपक रहा था, और वो जिस पर झुका हुआ था वो लेज़ी की लाश थी जिसमें से वो खून पी रहा था। वो वैक्स को पुकारती वापस पीछे भागी। जब पीछे किसी से टकराई, उसने डरते सर उठाया तो वैलेंस था। उफ! वैक्स, प्लीज मुझे बचा लो। वो वैक्स को पुकारती जैसे ही पीछे मुड़ी, एक ठाक की आवाज के साथ मुंह के बल नीचे गिरी। उसके मुंह से खून बहने लगा। वो मुड़ी और हाथों की हथेलियों की मदद से पीछे हटने लगी। आंसू लड़ियों की सूरत में बह रहे थे। वो सिसक रही थी, वैक्स को पुकार रही थी। थोड़ी देर पहले जो लेज़ी के लिए दुआ थी, अब वही दुआ अपने लिए मांग रही थी। प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने क्या किया है, प्लीज? वो सिसकती कहते पीछे को होने लगी। वैलेंस का कहका लगा, जो उसकी तरह ही खौफनाक था। क्या किया है? वो हंसा। कुछ नहीं किया तुमने। मुझे मेरी जिंदगी चाहिए, जिसके लिए तुम्हें मारना बहुत जरूरी है। मैं तो तुम्हें बहुत आसान मौत देना चाहता था, पर तुम्हें ही शौक था ऐसी मौत का। जरा देखो, लेज़ी को कितनी आसान मौत दी है। ऐसी तुम्हारी होती, पर नहीं। चलो, जैसे तुम्हारी मर्जी। वो कहता आगे आया तो जशिया जैसे पीछे हुई। उसका हाथ किसी चीज से लगा। वैलेंस जैसे उस पर झुकने लगा। जशिया ने
ایک چیخ کے ساتھ وہ چیز اس کے منہ پر دے ماری۔ وہ پتھر تھا جو ویلنس کو لگنے سے وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر زشیا سے دور ہوا، اور زی اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ویلنس کے سنبھلنے سے پہلے ہی بنا سوچے سمجھے جنگل میں بھاگی۔ اس کے پیچھے ویلنس بھی بھاگا۔ وہ اندھیرے میں کانٹوں جھاڑیوں سے لہولہان ہوتی بھاگتی ایک بڑے سے درخت کی آڑ میں چھپی۔ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی تیز سانسوں کو بند کر دیا۔ وہ پوری پسینے میں بھیگی ہوئی تھی، تھر تھر کانپتی ویکس کے آنے کی دعا کر رہی تھی، پر اسے ایسی کوئی اپنے بچنے کی کرن نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ بن آواز کے روتی ایسی موت سے پناہ مانگ رہی تھی۔ اچانک ویکس کی آوازیں اسے آنے لگیں۔ وہ اسے ہی پکار رہا تھا۔ وہ اسے آواز دینا چاہتی تھی کہ قریب ہی قدموں کی آواز آنے لگی۔ وہ روتی نفی میں سر ہلانے لگی۔ ویلنس کو اس کی خون کی خوشبو یہیں سے ہی آ رہی تھی۔ وہ ویکس کی آواز سنتا غصے سے پاگل ہوتا زشیا کو جلدی ختم کرنے کا ارادہ کر کے اسے ڈھونڈنے لگا، اور وہ اسے مل بھی گئی، درخت کے پیچھے چھپی ہوئی۔ زشیا جو قدموں کی آواز بالکل اپنے قریب سن کر آنکھیں بند کر گئی تھی، جب اچانک اس کے پیٹ میں ویلنس نے اپنے کالے لمبے ناخن گاڑ دیے۔ ویکس! وہ درد سے چیخی۔ ویکس جو ویلنس کی پرچھائیوں کو ختم کرتا اپنی پوری رفتار سے بھاگ رہا تھا، جب اسے بیچ راستے میں ایک لڑکی کی لاش ملی۔ دور سے اس کی روح فنا ہو گئی۔ اس نے سمجھا زی کی ہے، پر وہ لیزی کی تھی۔ اس کی جان میں جان آئی۔ پھر وہ اٹھا، اسے زی کی آوازیں یہیں سے آ رہی تھیں۔ اس نے اپنی تیز نظروں سے دیکھا تو زی کا اسکارف اسے جنگل کی طرف سے ملا۔ وہ بنا وقت لیے اندر بھاگا۔ وہ زی کو پکارتا رہا پر کوئی جواب نہ ملا، پر اسے ویلنس درخت کے قریب نظر آیا۔ وہ جب تک اس تک پہنچا اس نے زی پر حملہ کر دیا تھا۔ ویکس غیظ و غضب سے ویلنس کے کندھے پر اپنے لمبے دانتوں کو گاڑ دیا۔ ویلنس چیختا پیچھے ہٹا زشیا سے۔ اس کے ناخنوں سے زشیا کا خون ٹپک رہا تھا، جو ویکس کے حیوان بنانے کے لیے کافی تھا۔ زشیا ایک جھٹکے سے زمین پر دھڑم سے گری۔ ویکس کے منہ سے زشیا کی پکار نکلی۔ ویکس زشیا کو زمین پر گرا دیکھ کر ویلنس کو اپنی پوری طاقت سے دور پھینکا اور اس کے سنبھلنے سے پہلے زشیا کی طرف بھاگا۔ اس کے پاس بیٹھ کر اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ زی، آنکھیں کھولو، دیکھو میں آ گیا، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ زی پلیز آنکھیں کھولو۔ وہ اس کے رخسار کو تھپ تھپا کر کرب سے کہہ رہا تھا۔ پھر اس کی نظر اس کے پیٹ کی طرف گئی، جہاں سے پانی کی طرح خون نکل رہا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنی شرٹ اتاری اور اس کے پیٹ پر باندھ دی، اور اسے درخت کے سہارے بٹھا کر اس کی سانسیں چیک کیں جو مدھم چل رہی تھیں۔ ویکس نے شکر کا کلمہ پڑھ کر ویلنس کو ختم کرنے کے لیے نظریں گھمائیں چاروں طرف، پر وہ نہیں تھا۔ اسے درخت کے اوپر سے کچھ آواز آئی۔ اس نے جیسے ہی سر اوپر کیا، ویلنس تھا کسی بھیانک جانور کی طرح درخت پر الٹا رینگتا اسی پر حملہ کرنے کے لیے۔ اس نے جیسے ویکس کی آنکھوں میں حملہ کرنا چاہا۔ ویکس دور ہٹا اور اس کی گردن سے پکڑ کر زشیا کو کی پہنچ سے دور پھینکا اور اس پر حملہ کر دیا۔ ویکس اس پر جھپٹا اور اپنے لمبے ناخنوں سے اس کے سنبھلنے سے پہلے اس کی آنکھوں میں گاڑ دیے۔ ویلنس کی خوفناک چیخیں پورے جنگل میں پھیل گئیں۔ پھر ویکس نے اپنے پنجے سے اس کی پیشانی چیرتا گیا۔ ویلنس نیچے تھا، ویکس اوپر، اسے بالکل قید کیے، اور جب دل پر اس کا ہاتھ رکا تو اس نے اس کو خنجر نکالا اور پھر ایک دفعہ اس کے دل پر وار کیا، اور پھر دوسری دفعہ، پھر ایسے ہی کرتا گیا۔ اس کے سامنے صرف زشیا کا پیٹ سے نکلتا خون گھوم رہا تھا۔ اس نے ویلنس کو کچل دیا تھا۔ وہ تو شاید مر بھی چکا تھا، پر ویکس وہ ہوش میں ہوتا تو دیکھتا۔ وہ رکا تب جب زشیا کے کراہنے کی آواز سنی۔ وہ درد سے ویکس کو پکار رہی تھی۔ ویکس نے ایک نظر ویلنس پر ڈالی جو خون میں رنگا کچلا ہوا تھا۔ وہ اٹھا اور جانے لگا، پر پیچھے مڑ کر دیکھا اور واپس جا کر خنجر سے اس کے ہاتھوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اس کا شاید دل نہیں بھر رہا تھا۔ اس کا بس چلتا تو ویلنس کے ذرے ذرے کر دیتا۔ وہ جلدی سے زشیا کی طرف گیا اور اسے بازوؤں میں بھر کر جنگل سے باہر بھاگا۔ راستے پر پڑی لیزی کی لاش کو دوسرے جانور گھسیٹتے جنگل میں لے جا رہے تھے۔ وہ زشیا کو اٹھاتا جتنی ایک بھیڑیے کی رفتار تھی بھاگنے کی، اس رفتار سے بھاگ رہا تھا۔ خون ٹپک ٹپک کر بوندیں گر رہی تھیں اس کی بندھی ہوئی شرٹ سے۔ زیادہ خون بہنے سے اس کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے، یہی ایک تکلیف اسے اندر سے کھائی جا رہی تھی۔ وہ شہر کے مشہور ہاسپٹل میں اسے لے کر آیا۔ کارتھن جیسے ہی اپنے گھر پہنچا تو سامنے کا منظر اسے ساخت اور ختم کرنے کے لیے کافی تھا۔ مارک اس کی بیوی مسز کارتھن کے وجود کو گوشت کے لتھڑوں میں تقسیم کر چکا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھا انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ ویلکم انکل، ویلکم، اتنے لیٹ آئے کیوں؟ دیکھو اپنی غلطی پر آنٹی کو سزا دلوا دی۔ کیسے شوہر تھے؟ اف، میں شوہر کی بات کر رہا ہوں، آپ تو دوست کے ساتھ نہیں تھے مشکل وقت میں، تو یہاں کیسے آئیں گے؟ وہ شیطانیت سے کہکا لگاتا ساخت کھڑے کارتھن سے بولا، ویسے میری جان نہیں دکھ رہی، میں اسے کہنے آیا تھا کہ اب ویکس اسے کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ مارک اسے سب سے بہت دور لے جائے گا۔ اسے اب ویکس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اسے اپنے منصوبے بتاتا اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ جتنی دیر میں اپنے بھیڑیے کے روپ میں آتا کارتھن کے پاس بھاگنے کے لیے وقت تھا، پر وہ نہیں بھاگا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، اپنے بھائی جیسے دوست کے بیٹے کے زندہ ہونے کی خوشی میں، اور ایک دعا تھی ویکس تک اپنی آواز پہنچنے کی۔ مارک
उस पर झिपटा और कार्थन के वजूद में कोई हलचल नहीं आई। उसने खुद को इस हैवान के हवाले कर दिया था। मार्क ने मिसेस कार्थन को जशिया का नाम बताने के लिए ये हाल किया था और अब कार्थन को इसलिए मारा था कि उसका इल्ज़ाम वो वैक्स पर लगा सके और जशिया को उससे नफरत हो जाए, वो बस उसकी हो जाए। मार्क गांव में तो सिर्फ दूसरे भेड़ियों के बने मंसूबे पे लोगों को अपना शिकार बनाने आया था, पर वैक्स और जशिया की दोस्ती देख उसका भी दिल जशिया से खेलने के लिए करता था। वैक्स उसे कहता था खेलने को, पर वो सिर्फ जशिया से खेलना चाहता था, उसे अपना दोस्त बनाना चाहता था जो वैक्स नहीं होने देता था। इसलिए उसकी नफरत वैक्स से शुरू हुई। वो वैक्स को खत्म करना चाहता था, पर वो एक भेड़िया बन गया। अगर वो उसे मार देता तो उसे भेड़ियों के झुंड से अलग कर दिया जाता। अलबत्ता उसने गांव वालों को बताया कि वैक्स एक भेड़िया है और उसने ही बच्चों को अपना शिकार बनाया। उसका ये मंसूबा काम कर गया और उसे गांव से दूर कर दिया गया। उसे पता था वैक्स मरा नहीं है, पर फिर भी वो सबसे दूर था। उसके लिए यही काफी था। उसके जाने के बाद जी बहुत बीमार रहने लगी। कार्थन उसे लेकर शहर गया इलाज करवाने, तो पीछे माइकल को मार्क के बारे में सब पता चल गया और उसने कार्थन को भी बता दिया। ये बात मार्क को पता चल गई और उसने दूसरे भेड़ियों से मिलकर गांव पर हमला करवा दिया। फिर हर तरफ खून की नदियां बहने लगीं। उसे इस खून में माइकल का भी खून शामिल हो गया। वक्त गुजरता गया। कार्थन को काफी ढूंढने के बाद भी नहीं मिला। फिर वैक्स आया। वो एक सब भेड़ियों का सरदार और जादू वाली आंखों का भेड़िया था। वो मार्क से छोटा मगर ताकतवरों में उस जैसे कई भेड़ियों के बराबर था, पर मार्क ने दिमाग का इस्तेमाल करके उसे कार्थन के खिलाफ कर दिया। फिर वो तो अपने गुस्से में पागल हो गया। मार्क को जशिया मिल गई। उसे गुस्सा तब आया जब जशिया सालों बाद भी उसकी नज़र में वैक्स के लिए मर रही थी। फिर उसने ऐसा कहा कि वैक्स मर गया। उसे यकीन दिलाया। उसने जशिया से दोस्ती कर ली और उसका प्यार से नाम जोनी रख दिया। फिर वो ढके छुपे उससे अपने प्यार का इजहार कर देता था। फिर से वैक्स आ गया। इस बार वैक्स उसे बेवकूफ़ बना गया। वैक्स आईसीयू के बाहर बैठा था जब उसके आदमी कार्थन का वॉइस रिकॉर्ड लेकर आए। उसने वो सुना जिसमें उसके मिलने की खुशी, जशिया को उसके हवाले करने की गुजारिश और मार्क की तमाम चालाकियों के बारे में था। आखिर में उसे किसी भी हालत में कार्थन ने अपने घर आने का कहा था, क्योंकि मार्क उसे वहीं मिलेगा। वैक्स ने वो वॉइस सुनकर एक गहरा सांस लिया। जी, तुम्हारे होश में आने से पहले ये किस्सा खत्म करना होगा। खुद से बुड़बड़ाता अपने आदमियों को जी का ख्याल रखने का कहते, सुर्ख नीली आंखों और वैलेंस के खून में रंगा आखिरी शिकार की तरफ गया। वैक्स जैसे ही कार्थन के घर पहुंचा, मार्क निकल रहा था बाहर। वैक्स ने अचानक एक जोरदार लात उसके सीने पर मारी, जिससे वो वापस घर में अंदर जा गिरा। वैक्स ने दरवाजा बंद कर दिया और आके सामने जाके खड़ा हुआ। अपनी लहू टपकाती लाल नीली आंखों से उसे घूरने लगा, जिस पर मार्क घबरा गया। वैक्स कार्थन और मिसिस कार्थन का नोचा हुआ लाश देखकर अंदर से कटकर रह गया था। फिर उसके कान में कुछ लफ्ज घूमे, आज से ये मेरा बेटा है और इसका नाम मार्क है, मार्क माइकल। ये लफ्ज वैक्स का सीना चीर रहे थे। मार्क इस अचानक हमले से उठा तो सामने वैक्स को देखा। पहले तो उसकी हालत देखकर घबरा गया और फिर खुद को संभाल कर बोला, वैक्स, तुमने मुझे लात क्यों मारी? तुम्हें शर्म नहीं? कैसी शर्म? तुमने शर्म कर ली कार्थन को मारते हुए? उसका लहजा गजबनाक और काटदार था। मार्क ने अपना गला तर किया। मत भूलो, ये हमारा दुश्मन है। इसका यही हाल होना चाहिए था या इससे भी बुरा। मार्क लड़खड़ाती जुबान में बोला और जाने लगा। सही बोले, इससे भी बुरा। तो जा कहाँ रहे हो? देखोगे नहीं दुश्मन का हाल बुरा? वैक्स ने उसके कंधे से पकड़कर फिर से आगे खड़ा किया। मार्क के तो वैक्स के सर्द लहजे पर पसीने छूट गए। पर मैंने तो इसे खत्म कर दिया है, अब कौन सा हाल करोगे इसका? मार्क नासमझी से उसकी आंखों में देखे बगैर बोला। वैक्स उसकी बात पर सर्द कहका लगा उठा। तुमने गलत दुश्मन को मारा है, असली तो अभी जिंदा है। कहाँ है? उसने यहाँ वहां देखकर पूछा। यहाँ। वैक्स ने के कहने के साथ एक जोरदार पंच उसके मुंह पर मारा, जिससे मुंह से खून निकल आया। वैक्स, ये क्या बकवास है? मैं कब हुआ दुश्मन? मार्क बनावटी गैज़ो गजब में आया। मैं क्यों मारूंगा अपने बाप को? अब जाकर मार्क किसी दूसरे को बनाना, बेवकूफ। अब वैक्स तो नहीं आने वाला तेरी घटिया चाल में। अचानक मार्क ने अपना असली रूप में कहका लगाया। आने की क्या जरूरत है? तुम तो पहले से आ चुके थे। वो मकारी से कहका लगाते वैक्स का खून अंगारों पर तपा उठा। वैक्स बिना वक्त लिए उसके उस मकार पर झिपटा। फिर दोनों आपस में उलझ गए। वैक्स ने उसे बहुत मारा, पर मार्क ने भी 2-4 मुक्के मारे वैक्स को। वैक्स ने उसे उठाकर दूर फेंका। वो जाकर सोफे से लगा और उलटकर गिरा। उसने उसे संभलने का मौका दिए बगैर उस पर झिपटा, जिससे मार्क की चीख निकल गई। क्यों मारा मेरे बाप और मासूम लोगों को? वैक्स चिल्लाते उसकी आंखों, मुंह, नाक को अपनी ताकतवर मुक्कों से फोड़ता गया। मार्क चीखता हाथ पांव मारने लगा, खुद को इस हैवान से बचाने लगा, पर वैक्स पर तो अपनों का बदला सर पर सवार था। मारता गया, उसके चेहरे को अपने मुक्कों से कुचल कर रख दिया। कोई नक्श नहीं छोड़ा चेहरा और अपना हाथ खून में रंग डाला।
मार्क उसको धक्का देकर एकदम भेड़िए रूप में आया और वैक्स भी। फिर से दोनों आपस में उलझ गए। वैक्स ने अपना बड़ा सा पंजा उसके पेट में डाला, जिससे मार्क की खौफनाक धाड़ें फैल गई पूरे घर में, जिससे वैक्स को सुकून मिल रहा था। वैक्स ने हाथ निकालकर फिर से उसके सीने में गाड़ा और एक झटके से उसके सीने में धड़कता दिल निकाल लिया और उसे अपने पाँव के नीचे देकर कुचल डाला। मार्क का मुर्दा वजूद जमीन पर जा गिरा। फिर वैक्स अपने भयानक रूप के साथ उस पर झुका और उसे छोटे छोटे जरों में तकसीम कर दिया। कुछ देर बाद उसने पूरे घर पर पेट्रोल छिड़का और इस घर को आग के शोलों के हवाले कर दिया। खुद बिना देखे सब कुछ खत्म करता आगे निकलता चला गया। जशिया को अभी लड़कियां वैक्स के सजे कमरे में बिठाकर गई थीं। वो घूंघट लिए एक शर्मीली दुल्हन की तरह सर झुकाए वैक्स के इंतजार में बैठी थी। जशिया के ठीक होने के बाद वैक्स ने उसे मार्क के बारे में सब कुछ बता दिया था और उसके माँ बाप के मरने का भी। फिर 1 साल वैक्स ने जशिया की हाँ के लिए इंतजार किया और अब जाकर वो राजी हुई शादी के लिए। तो अब वो दुल्हन बनी घबराई बैठी थी। वो सुर्ख जोड़े में कोई हूर लग रही थी। कुछ देर बैठने के बाद वो बेड से उठी और आईने के सामने जाकर खड़ी हुई। उसकी नज़र अपने निशानों पर थी। मेकअप से काफ़ी छुपाए गए थे, पर उभरते हुए निशानों से साफ जाहिर हो रहा था। वो अपने मासी में इतनी मगन थी कि उसे वैक्स के आने और दरवाज़ा बंद करने का भी पता नहीं चला। वैक्स उसे अपने आप में इतना मगन देख आहिस्ता से पीछे करीब आया और उसे अपने घेरे में ले लिया, जिससे जशिया के मुंह से चीख निकल गई थी। क्या है, कभी चीखने के अलावा भी चुप रहा करो, वैक्स ने उसके कान में कहा। छोड़ो वैक्स, वो ब्लश करती, उसे तंग करती और उसके तंग घेरे से निकलने की कोशिश करने लगी, जिस पर वैक्स ने एक गहरा सांस लिया। उफ वैक्स बेटे, तेरा पता नहीं क्या बनेगा, कभी छोड़ो के अलावा ये भी कहा करो, मत छोड़ो वैक्स, वो उसकी आवाज पे मुंह बना के बोला, जिस पर जी मुस्कुरा दी। वैक्स भी मुस्कुरा दिया। क्या देख रही थी जो फ्री में मुंह दिखा दिया, वो शरारत से कहता अपना सर उसके कंधे पर रख गया। वो समझ तो गया था क्या देख रही है, फिर भी पूछने लगा। जी ने नफी में गर्दन हिलाई। कुछ नहीं, फिर मध्यम सा बोली। जी। रात के इन खूबसूरत लम्हों में वैक्स ने जशिया के कान में सरगोशी के अंदाज में पुकारा। जशिया का दिल इतनी जोर से धड़का कि उसे लगा पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। उसकी हथेलियां पसीने से भीग गईं। कभी इनके बारे में उल्टा सुल्टा ना सोचना। वो अपने लबों से उसके निशानों को छूता। जशिया का सांस बंद कर गया। वैक्स जी उसकी कैद में फड़फड़ाई। ये मुझे तुम्हारे और करीब खींचते हैं। वो उसकी पुकार को नजरअंदाज करता गंभीर और खुमार आलूद लहजे में बोला। उसके अल्फाज मुंह में ही बंद कर गया। जैसे रात गुजर रही थी उसकी शिद्दतें बढ़ती गईं। पकड़ो मुझे सैम। सैम पूरे घर में भागता, हर चीज तोड़फोड़ करता। सैम से कह रहा था। सैम अपनी फूली सांसों के साथ सैम जो उससे 1 साल बड़ा था उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। सैम सुनहरी आंखों वाला अपने से छोटे सैम, जिसकी आंखें वैक्स जैसी नीली थीं, जो गुस्से में बहुत तेज था, उसके खिलौने तोड़कर उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा था, जो गुस्से में आ भी गया था। उसे सैम को गुस्सा दिलाकर बहुत मजा आता था। रुको तुम दोनों, ये क्या हशर कर दिया है घर का। जशिया की चिंगाड़ती आवाज दोनों को ब्रेक लगा गई। मम्मा मैंने नहीं, ये सब इस सुनहरी बिल्ले ने किया है। सैम की आवाज वाली गुस्से वाली आवाज गूंजी, जिस पर सैम शरारत से मुस्कुरा दिया। मॉम मैंने नहीं, ये सब इस नीले गुस्से वाले बिल्ले ने किया है। सैम ने अपना किया सब सैम पर उलट दिया। बंद करो तो तुम दोनों अपनी, जल्दी से पूरा घर साफ करो, नहीं तो आज वैक्स से तुम दोनों की खैर नहीं। उसकी धमकी पर 5 और 6 साल के सैम और सैम के कहके लगे, जिस पर जशिया शर्मिंदा हो गई। मम्मा चलती तो है नहीं डैड के सामने आपकी, ऐसे ही हम बच्चों को ना धमकाया करो। ये सैम था शरारती, ये सच था। जब भी जी वैक्स से इन दोनों की हरकतों का बताती, वैक्स का एक ही जवाब होता, पहले तुम मेरे हक में आओ, फिर मैं अपने बेटों से तुम्हारे हक में बात करूं। उसकी बात पर जी चिढ़ जाती और कहती तुमसे तो बोलना गुनाह है। फिर वैक्स भी कहता जाओ जाओ, दूसरों का हक खाने वालों के साथ ऐसा ही होता है, जिस पर जशिया गुस्से से लाल टमाटर हो जाती और इन तीनों के छत फाड़ कह के गूंजते घर में